वक्रतुंड महाकाय सूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुद्ध स्फटिक रूपाय सूक्ष्म रूपे नमो नमः शुद्ध ब्रह्म चतुर्हस्ते सर्वसिद्धे नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः समस्त देवताभ्यां नमो नमः सर्वदेवताभ्यां नमो नमः श्री गुरुभ्यो नमः। अंदरिकी शुभ सायंत्रम చక్కగా 5-6 రోజుల నుంచి అద్భుతంగా రకరకాల విషయాల మీద రకరకాల స్పీకర్స్ దగ్గర నుంచి అనేక అనుభవాలు పంచుకుంటూ 6వ రోజులో అడుగు పెట్టాము. సో డెఫినెట్ గా ఈ సెషన్స్ మీకు ఎంజాయ్ చేస్తూ నాలెడ్జబుల్ గా ఉంటున్నాయి అని చెప్పేసి డెఫినెట్ గా ఈ క్లాసెస్ మీరు అటెండ్ అవుతున్నందుకు సంతృప్తిగా సగర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నారని నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తున్నాను. టుడే ఐ wholeheartedly welcome my session. So I am Vasu. So I basically hailing from West Godavari district but settled in Nellore. So I worked in various organizations in the past 35 years and I retired as a vice president in the year 2020. Teaching is my passion. I never belonged to the teaching profession, but I love teaching. So the moment I retired in the sense I've taken retirement, though I have an opportunity of working continuously with a view to interact with the people, to impart my knowledge, whatever I gained during my experience, and share my views and get experience and knowledge from others also. This is my motto of coming into the faculty field. So I go to colleges and institutions and I give lectures on various topics as and when I get an opportunity. So first of all, I must thank to Impact Foundation and Gampa Nageswara garu for giving this extraordinary platform for all of us to meet every day and to share our knowledge and to enhance our valuable experiences with other people's. And also I came to the Impact family through Gopal Krishna Gokhale group. So I always having lot of honor and regard to the mentor of Gopal Krishna Gokhale, Sri Kadam Krishnamurti garu. At the same time, from the beginning of my journey with Impact family, so a lot of friends I got, especially people like RVR garu, Subbarao garu, Janakaram garu, Sriram garu. So like so many people like Lalit Kumar, so many people from the beginning of my journey, I had a lot of people. So now the past 40 years of my experience as a working professional, and after 1.5 years working as a faculty of Impact Foundation, there are a lot of people I got into my fold. So I'm very happy to say that I got this an extraordinary platform, and definitely you also people will enjoy this platform and entering new people and getting a lot of experience. Thank you very much for hearing me. So heroes manam we are going to talk about emotions. Meeku telusu emotions anedi manaki telisina vishayame, kani emotions anedi our entire life is depends on emotions. My dear friends, today we are going to have an extraordinary class, provided if you are committed to listen, interested to take part of this session. Definitely at the end of this session you will be enjoyed like anything that you got something from today's session. It is my promise. But I request your wholehearted and earnest participation till the end. Though it is a little 15-20 minutes late, don't worry. Definitely the time you have given is, I will justify the time, and at the end of the session you feel very happy and comfortable. Please cooperate with me. Before talking to the emotions, subject emotions, ECG gurinchi entamandiki telusu? Please see, free ga undandi sir, sardaga maatladandi. Interaction is very important. మీరు ఎంత హ్యాపీగా, ఎంత క్విక్గా, ఎంత ఫాస్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అయితే సెషన్ అంత బాగా నడిపిస్తాం. సో మీ ఇంటరాక్షన్ లేకపోతే మాకు డీమోటివేషన్. When we are trying to give motivation to you, it is also your responsibility to give motivation to us also through your interaction. So please interact. So how many people knows about ECG? Please open and talk openly, no problem. Open, unmute and talk. How many people knows about ECG? Heartbeat testing equipment. Yes, so everybody knows. For the matter of fact, we all knows about ECG.
when you take ECG, the graph of ECG will be ups and down, ups and down, ups and down. Okay, so assume that our ECG graph has come without any ups and down. It's parallel. So what does it mean? What does it mean? Yes. So ఎప్పుడైతే ECG up and downs లేకుండా parallel ఒకే గ్రాఫ్ లో వచ్చిందంటే the person is no more. So our life is also same thing. మనం మన జీవితంలో ఎమోషన్స్ అనేవి లేకుండా మన జీవితం ఉండదు. Our life is full of emotions from the birth to death. In fact, మన కమ్యూనికేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనం చెప్పాం, మన కమ్యూనికేషన్స్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు మన తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పటి నుంచి మన గురించి కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పిన విధంగానే అవర్ ఎమోషన్స్ ఆల్సో స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. అంటే మన తల్లి ఎప్పుడైతే ఒక కన్సీవ్ అయింది తల్లి అని చెప్పారో అక్కడి నుంచి మన మీద ఎమోషన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. నాకు కొడుకు ఒక కూతురు పుట్టబోతున్నాడు, అది తల్లికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి అనుభూతి. ఇట్ ఇస్ ఎన్ ఎమోషన్. అండ్ తండ్రి డెలివరీ అయిపోయింది, తండ్రి హీ గెట్స్ ఎక్స్ట్రాడనరీ ఎమోషన్. ఎస్, నాకు ఒక వారసుడు పుట్టబోతున్నాడు, నా ఇంట్లో ఒక లక్ష్మి పుట్టబోతోంది. ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషన్. సో ప్రతి జీవితంలో మనం జరిగే ప్రతిదీ కూడా ఎమోషన్. మన పుట్టుక ఒక ఎమోషన్, మన చదువు ఒక ఎమోషన్, పరీక్షలు ఒక ఎమోషన్, వివాహం ఎమోషన్, పిల్లల ఎమోషన్, వృద్ధాప్య ఎమోషన్, ఫ్రెండ్షిప్ ఎమోషన్. ఎమోషన్ తో కనెక్టివిటీ లేది లైఫ్ అంటూ లేదు. ఎవ్రీ సెకండ్ అండ్ ఎవ్రీ మినిట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ ఈస్ ఎమోషన్. పెళ్ళాం ఇంట్లో ఉంటే ఎమోషన్, పెళ్ళాం ఊరెళ్తే ఇంకా మంచి ఎమోషన్. మన భార్య అందంగా ఉంటే ఎమోషన్, పక్కింటి వాడి భార్య అందంగా లేదంటే అదొక రకమైన ఎమోషన్. సో పక్కింటి భార్య మన భార్య కన్నా అందంగా ఉందనుకోండి, అదొక రకమైన ఎమోషన్. మన పిల్లలు చదువుతున్నారంటే ఎమోషన్, మన పిల్లల కన్నా పక్కింటి పిల్లలు ఇంకా బాగా చదువుతున్నారంటే అది ఎమోషన్. అది ఏ ఎమోషనో మీకే వదిలేస్తాను నేను. సో ఎమోషన్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అండి. పుట్టిన వెంటనే మన జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి మీరు ఊహించండి. ఏం జరుగుతుంది పుట్టిన వెంటనే ఊహించండి ఒకసారి. చెప్పండి ఎవరైనా ఓపెన్ చేసి. పుట్టిన వెంటనే మన జీవితంలో జరిగే మొట్టమొదటి సంఘటన ఏమిటి? ఏడుస్తాం. కరెక్ట్ గా చెప్పారు. ఏడుస్తాము కాదండి, ఏడిపిస్తారు. ఏడుస్తాం కాదు సార్, కొడతారు సార్. ఒక్క నిమిషం. ఏడుస్తాము కాదు, ఏడిపిస్తారు. మనం ఏడవకపోతే గిల్లుతారు, కొడతారు, ఇసురుతారు, తడతారు, పెడతారు. ఏడిచినంత కాలం వాళ్ళు మనం ఏడవలేదు ఏడుస్తూనే ఉంటారు. అయ్యో నా పిల్లోడు ఏడవలేదు, నా పిల్లోడు ఏడవలేదు, నా పిల్లోడు ఏడవలేదు. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి, అవర్ లైఫ్ స్టార్టెడ్ విత్ క్రైయింగ్. మన జీవితమే ఏడుపుతో మొదలైంది. సో ఎవడన్నా మీ దగ్గరకు వచ్చి ఏడుస్తుంటే ఏంట్రా ఎప్పుడు ఏడుస్తాను అనకండి, పాపం ఓదార్చండి. ఎందుకంటే మనం ఏడుస్తూనే మొదలు పెట్టాం. ఈ ఏడుపు ఎక్కడి వరకు సాగుతుందండి? పెరుగుతున్నప్పుడు సాగుతుంది, పక్క వాళ్ళతో సాగుతుంది, నైబర్తో మాట్లాడుతూ సాగుతుంది, జీవితాంతం చివరికి మనం చనిపోయే వరకు కూడా ఈ ఏడుపు మన జీవితంలో కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ సో యు ఆర్ ఏ బండిల్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్. ఎవ్రీ సెకండ్, ఎవ్రీ మినిట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ లింక్డ్ విత్ ఎమోషన్స్. సో ఎమోషన్ అనేది మన పార్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్. అందుకనే అన్నాడండి ఒక కవి, ఎదగడానికెందుకురా తొందర, ఎదట బ్రతుకంతా చిందర వందర, జో 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 జో. ఎదిగేవు బడిలోన ఎన్నెన్నో చదవాలి, పనికిరాని పాఠాలు బట్టియం పట్టాలి, చదవకుంటే పరీక్షలో కాపీలు కొట్టాలి, పట్టుబడితే ఫెయిల్ అయితే బిక్క ముఖం వెయ్యాలి, కాలేజీ సీట్లు సాట్లురా, అవి కొనడానికి ఉండాలి నోట్లురా, చదువు పూర్తయితే మొదలవును పాటలురా, ఎదగడానికెందుకురా తొందర, ఎదట బ్రతుకంతా చిందర వందర. అప్పుడే పుట్టి వేడుస్తున్న ఒక పిల్లవాడికి ఒక ఓదార్పుతూ ఒక మహాకవి అద్భుతంగా తన మనోభావాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసినటువంటి ఒక పాట. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుందండి? అవర్ లైఫ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్, full of hurdles, full of stress. Don't expect your life without any obstacles. You have to prepare
for emotions, but only thing is how we are going to handle the emotions. Emotions ni balance చేసుకుంటూ ఎమోషన్స్ ని మనం ఏ రకంగా మన కన్విన్డ్ గా మన కంఫర్ట్ గా మలచుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళగలిగినప్పుడే మన జీవితం సక్సెస్ అవుతాం. నిజానికి మీకు ఒక మాట చెప్తానండి, మనం మనుషులతో డీల్ చేస్తున్నాం అనుకుంటా. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఆర్వీఆర్ గారు నాతో కాసేపు మాట్లాడారు, సుబ్బారావు గారు మాతో మాట్లాడారు. వారం 10 రోజుల నుంచి మనం రకరకాలుగా అంశాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. మనం 10 మందిని కలుస్తాం, 100 మందిని కలుస్తాం, డైలీ మనం రకరకాల మనుషుల్ని కలుస్తూనే ఉంటాం. కలిసినప్పుడు మనం ఏమనుకుంటామండి, సుబ్బారావు గారితో మాట్లాడాము, వెంకటేశ్వరరావు గారితో మాట్లాడాము, కుమారస్వామి గారితో మాట్లాడాము, సన్నమయ్య గారితో మాట్లాడాము, రంజిత్ గారితో మాట్లాడామని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. వాస్తవానికి మనం మనుషులతో మాట్లాడట్లేదు. మరేంటి ఏంటి మనుషులతో మాట్లాడట్లేదు అంటాడు, ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు మీరు చెప్పండి, మీరు చెప్పండి సార్. ఎనీబడి కెన్ సే we are not dealing with people. With whom we are dealing? Emotions, sir. Emotions. Okay, so we are not dealing with the people, we are dealing with the people's heart. మనస్సులతో మాట్లాడతాము, మనసు వాళ్ళ అభిప్రాయాలతో మాట్లాడతాము, వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ తో మాట్లాడతాము, వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ తో మాట్లాడతాము, వాళ్ళ మనస్సులో ఏముందో దాంతో మాట్లాడతాం. ఇప్పుడు మీరు నేను మాట్లాడుకుంటున్నాను అంతసేపు ఫిజికల్ గా మనం XYZ తో మాట్లాడుతున్నా కూడా మెంటల్ గా, సైకలాజికల్ గా, మానసికంగా వాళ్ళ యొక్క మనోభావాలతో మాట్లాడుతున్నాం. తండ్రితో మాట్లాడేటప్పుడు ఒకలాగా, టీచర్ తో మాట్లాడే ఒకలాగా, ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడేటప్పుడు ఒకలాగా, గురువులతో మాట్లాడే ఒకలాగా, బాస్ తో మాట్లాడే ఒకలాగా, కింద వాడితో మాట్లాడే ఒకలాగా, ఇలా రకరకాల సందర్భాలను బట్టి మనం మాట్లాడుతూ ప్రయాణం సాగిస్తూ ఉన్నామంటే దాని అర్థం ఏంటి, మనం మనుషులతో మాట్లాడుతున్నా కూడా వారి యొక్క మనోభావాలతో మాత్రం మనం మాట్లాడుతున్నాము, లేకపోతే అందరితో ఒకేలాగా మాట్లాడాలి. వై వీఆర్ స్పీకింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఎమోషన్స్? బికాస్ we deal with the emotions of the people, opinions of the people, feelings of the people, not with the people, but we feel that we are dealing with the people. So this is very important point. మనం ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, అమ్మో ఈయనతో మాట్లాడితే చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి, పర్వాలేదురా ఈయనతో ఎలాగైనా మాట్లాడేయచ్చు, అమ్మో ఆయన దగ్గరికి వెళ్తున్నామంటే మనం అమ్మో చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాలి. ఎందుకు ఇలా మీరు ఫీల్ అవుతున్నారో, బికాస్ యు నో దట్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ద speak to the person, you are going to handle the characteristics, opinions of feelings of the other person. That's why emotions are very important. ఎందుకు ఇలా మనం భావాలు మనోభావాలు రకరకాలుగా మనం ఆ మనిషి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఈ మనిషికి డిఫరెంట్ గా వ్యవహరిస్తాము అంటే, ఎమోషన్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ప్రతి మనిషి గంటకి, అరగంటకి, సెకండ్కి, నిమిషానికి మనం మనస్తత్వం మారిపోతూ ఉంటుందండి. పొద్దున్న ఉన్న వాళ్ళ మధ్యాహ్నం అలాగే ఉంటామని గ్యారెంటీ లేదు, సాయంత్రం అలాగే ఉంటామని గ్యారెంటీ లేదు, రేపు అలాగే ఉంటామని గ్యారెంటీ లేదు, వారం వీక్ తర్వాత అలాగే ఉంటామని గ్యారెంీ లేదు. నిమిషానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈవెంట్, సందర్భం, అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి మన మనోభావాలు మారిపోతూ ఉంటాయి. అక్కడ దాకా ఎందుకు, లెట్ us not speak about the others, even for ourselves. మనలో మనమే ఈ ఒక గంట క్రితం ఉన్నట్లుగా ఇప్పుడు ఉన్నాం, ఇప్పుడు ఉన్నట్టుగా గంట తర్వాత ఉన్నాం, ఒక గంట తర్వాత ఉన్నట్టుగా రేపు ఉన్నట్టుగా ఎల్లున్నాం. మనం కూడా మన స్వతహాగా అక్కడ పరిస్థితులను బట్టి, అవసరాలను బట్టి, అవకాశాలను బట్టి, సిచ్యుయేషన్స్ బట్టి మన మనోభావాలు మారిపోతూ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద లింక్డ్ విత్ ఎమోషన్స్. ప్రతి జీవితంలో మనం ప్రయాణించే ప్రతి నిమిషం కూడా ఇట్ ఈస్ లింక్డ్ విత్ ఎమోషన్స్, బికాస్ ఫీలింగ్స్. ప్రతి మనిషి వాళ్ళ యొక్క స్వభావాలను బట్టి ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఎమోషన్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. am I right or not? yes or no? yes and yes, no and no. అందరూ దయచేసి ఓపెన్ చేసుకోండి సార్, అన్మ్యూట్ చేసేయండి, అందరూ అన్మ్యూట్ చేసేయండి దయచేసి. అల్లర్లు, గొడవలు, పిల్లలు టీవీలు కట్టేసి సైలెంట్ గా అన్మ్యూట్ చేసుకుని సరదాగా వినండి. సో yes or no? yes sir. yes, very nice. ఎందుకు వెరీ నైస్. ఎందుకు ఎమోషన్స్, వై ఎమోషన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్? ఎందుకు మన ఎమోషన్స్ కి వెళ్లాల్సి వస్తుందంటే, సరైన సమయంలో మనం సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోలేకపోవడం ఒకటి, గమ్యం లేని ప్రయాణం చేయడం, సో జర్నీ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ గోల్, ప్రతి విషయాన్ని అతిగా ఆలోచించడం, ఫెయిల్యూర్ ని తట్టుకోలేకపోవడం, తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, అశ్రద్ధ, ఆలోచన లేకపోవడం, ఇలా ఎన్నో కారణాల వల్ల మనం ఎన్నో ఎమోషన్స్ లోకి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్. చిన్నతనంలో
టెక్నాలజీ లేదు. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ హెస్ గాన్ లైక్ ఎనీథింగ్, టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు ఏది కావాలంటే అది మన ముందుకు వచ్చి వాలిపోతుంది. మా చిన్నతనంలో ఇంత టెక్నాలజీ లేదు. టెక్నాలజీ లేనప్పుడు ఉన్న ఆలోచనలకి ఇప్పటికి ఎంత తేడా ఉంది. మా చిన్నతనంలో వంట చేయాలంటే బొగ్గులు కుంపటి ఉండేదండి, లేదంటే కట్టెలు పొయ్యి మాత్రమే ఉండేది. పప్పు రుబ్బాలంటే రోల్ అండి, ఇప్పుడు గ్రైండర్ వచ్చేసిందండి. బట్టలు ఉతకడానికి బావి దగ్గర పంపు దగ్గర కూర్చొని సబ్బు రాసుకుని ఉతుక్కునే పరిస్థితి, ఇప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ వచ్చేసింది. ఇల్లు ఊడటానికి చీపురు కట్టి గంటలు గంటలు ఊడ్చేవాళ్ళండి, ఇప్పుడు వాక్యూమ్ క్లీనర్ వచ్చేసింది. ఫోన్ చేయాలంటే అవకాశమే లేదు. ఇప్పుడు మీరు నిమిషానికి క్షణానికి గంటలు గంటలు సోదేసుకుంటూ ఎవరితో కావాలంటే వాళ్ళతో ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఏ రకంగా ఉంటే ఆ రకంగా మాట్లాడుకునేటువంటి అవకాశం మీకు కలిగింది. దట్ మీన్స్ లైఫ్ హ్యాస్ బికమ్ ఈజీ కంపేర్డ్ టు ద ఓల్డెన్ డేస్. మన జీవిత గమనం చాలా మారిపోయింది, అన్ని ఈజీ అయిపోయినాయి. ఏది కావాలంటే మన దగ్గరికి వచ్చి వాలిపోతుంది. ఇన్ని సౌకర్యాలు వచ్చినా కూడా మనిషి గ్రో అయ్యాడా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎమోషన్స్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మనం ఆ రోజుల్లో పాపం నిజంగానే స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ కష్టపడే విధానం కానీ టైం చాలా దొరికేది కాదండి. సైకిల్ మీద ఆఫీసులకు వెళ్ళేవాళ్ళు, నడుచుకుంటూ ఆఫీసులకు వెళ్ళేవాళ్ళు, బస్సుల కోసం గంటలు వెయిట్ చేసిన పరిస్థితులు. ఈ రోజు మోటార్ సైకిల్ వెళ్ళిపోతాం. ఎక్కడ పడితే అక్కడ ట్రైన్స్ ఉన్నాయి, ఫెసిలిటీస్ పెరిగిపోయినాయి. వి గాట్ లాట్ ఆఫ్ టైం టు థింక్ అండ్ గ్రో. ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి చాలా అవకాశాలు మన దగ్గర కనబడుతున్నాయి. బట్ ఆర్ వి రియల్లీ ఎంజాయింగ్ ద టెక్నాలజీ? సో లెట్ మీ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. మా చిన్నతనంలో ఫోన్ చేయాలంటే ఎస్టీడీ బూత్ కి వెళ్ళాలి. ఎస్టీడీ బూత్ కి వెళ్ళి, అదే ఎస్టీడీ బూత్ కూడా కాదండి, అది దాని పేరేంటి, మన టెలిఫోన్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళాలి, బుక్ చేయాలి, ట్రంకాలు బుక్ చేయాలి. దానిలో అర్జెన్సీ కాల్ అంటాడు, గంట 2 గంటలు 3 గంటలు వెయిట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి. ఈ రోజుల్లో క్షణంలో 1 మినిట్ 1 సెకండ్ లో మనం మాట్లాడొచ్చు. సపోజ్ నేనే కుమారస్వామి గారికో ఆర్వీఆర్ గారికో సుబ్బారావు గారికో ఎవరికో ఫోన్ చేయాలి, లేదంటే నా అసిస్టెంట్ కి ఫోన్ చేయాలి. నా అసిస్టెంట్ కి ఫోన్ చేస్తే ఎంగేజ్, నా అసిస్టెంట్ కి ఎంగేజ్ వచ్చిందండి. 1 మినిట్, మళ్ళీ 1 మినిట్ తర్వాత ఫోన్ చేశా, ఎంగేజ్ వచ్చిందండి. సో మళ్ళీ ఇంకొక 1/2 మినిట్ తర్వాత ఫోన్ చేశా, ఎంగేజ్ వచ్చిందండి. నేను స్పెండ్ చేసిన టైము 2 మినిట్స్. ఈ లోపు నేను 4-5 టైమ్స్ ఫోన్ చేసా, వాడు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు. నేను వాడితో అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలి. నా రియాక్షన్ ఏంటి? ఏంటా వీడు గంటలు మాట్లాడతాడు, బుద్ధి లేదు వీడికి, ఎప్పుడు చేసినా వీడి ఫోన్ ఎంగేజ్ వస్తుంది, యూస్లెస్ ఫెలో. అసలు దిస్ ఫెలో ఇస్ వేస్ట్ ఫెలో అయిపోయింది. ఐ స్పెండ్ ఓన్లీ 2 మినిట్స్. వీ యూస్ టు స్పెండ్ అవర్స్ టుగెదర్ in STD booths long back. But where my emotions, where we are able to balance our emotions? Traffic jam అయిందనుకోండి, ఏంటంటే మన పరిస్థితి? ట్రాఫిక్ జామ్ కి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? ఏదో ట్రాఫిక్ జామ్ అవుద్ది, కూర్చున్నాం కారులో, మోటార్ సైకిల్ కూర్చున్నాం, కే 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 కే. ఎవరికి లాభం అండి దానివల్ల? సౌండ్ పొల్యూషన్. మీరేమన్నా మార్చగలుగుతారా? మార్చలేరు. దీనికి తోడేంటి? చిచి ఎవరు ఒక్కడికి బుద్ధి లేదు. ఏంటి ట్రాఫిక్ జామ్? మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు యూస్లెస్, గవర్నమెంట్ యూస్లెస్, రైల్వే వాళ్ళు యూస్లెస్, డ్రైవర్స్ యూస్లెస్, ప్రపంచం అంతా ఆ మినిట్ లో యూస్లెస్ అయిపోతుంది. ఎక్కడికి పోయినాయి మీ ఎమోషన్స్? మీ చేతిలో లేదని తెలుసు, మీరు బాధ్యులు కారని తెలుసు, మీరు బాగు చేయలేరని తెలుసు. వై యు ఆర్ గెటింగ్ ఎమోషన్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్? సో వేర్ వీఆర్ గోయింగ్? రోడ్డు మీద 2 మోటార్ సైకిల్ సడన్ గా క్రాష్ ఇస్తాయి. 2 మోటార్ సైకిళ్ళు డాష్ ఇచ్చినాయి అంటే సంథింగ్ సమ్వేర్ వెంట్ రాంగ్, ఎవరో ఒకరిది తప్పు ఉన్నట్టే లెక్క. కానీ గుద్దుకుని వెంటనే ఏమంటే, కళ్ళు కనబడలేదా, బుద్ధి లేదా నీకు? ఒకడు అంటాడు. రెండోడు అంటాడు, నీకు బుద్ధి లేదా, నీకు కళ్ళు కనబడలేదా, నీకు బుద్ధి లేదు, నీకు బుద్ధి లేదు. మళ్ళీ వీళ్ళని సముదాయించడానికి ఒక 10 మంది మళ్ళీ వాళ్ళ వెనకాల జాయిన్ అవుతారు. అదృష్టమో దురదృష్టమో, వీడు తెలిసిన ఒక 2 ముగ్గురు, ఆడు తెలిసిన ఒక 2 ముగ్గురు ఉన్నారనుకోండి, అంతే అయిపోయింది. అక్కడ సీను బీభత్సమైనటువంటి సీన్ తయారైపోద్ది. Where we are going all these things? Is it required? బ్రహ్మాండమైన సీరియల్ నడుస్తోంది ఇంట్లో, శాంతి నివాసం, రకరకాల సీరియల్ ఎమోషనల్ గా నడుస్తోంది. ఆ హీరోయిన్ అత్తగారి కోడలు ఏగా ఉంటాయి సీరియల్ మొత్తంలో. మనకి అత్తగారు తీసి కోడలు లాగి లంపగా కొట్టబోతా ఉంది. కరెక్ట్ గా కరెంట్ పోయింది. అది ఏమవుద్దో తెలియదు. ఒరే కరెక్ట్ గా కరెంట్ పోయింది అనేటప్పటికి అపార్ట్మెంట్ లో ఉంటాడు. అపార్ట్మెంట్ లో జనరేటర్ వేయాలి. జనరేటర్ ఎవడేయాలండి? వాచ్మెన్ వేయాలి. వాచ్మెన్ ఎంతసేపు పడుతుందండి? ఆడు కూడా టీవీ చూస్తుంటాడు కదా, మనలాంటి మనుషుడే. వాడు లేచి
ఆ టీవీ స్విచ్ అది జనరేటర్ స్విచ్ ఆన్ చేసేలో కనీసం 2 నిమిషాలు 3 నిమిషాలు పడతాయి. ఈ లోపే వరే ఏం చేస్తున్నాడు ఈ వాచ్మెన్, దుర్మార్గుడు, దరిద్రుడు, వేస్ట్ ఫెలో, వీడికి జీతం దండగా. రేపు నేను కమిటీలో ఈ విషయం మాట్లాడాలంతే. మళ్ళీ ఈ లోపే ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ వరస్ట్ ఫెలోస్, గవర్నమెంట్ వరస్ట్ ఫెలోస్, మొత్తం అంతా ప్రపంచం అంతా వరస్ట్ ఫెలోస్. మ్యాటర్ ఆఫ్ 2 minutes. వాడు మళ్ళాంటి మనిషే కదండి. సో వేర్ వీఆర్ గోయింగ్, ఎమోషన్స్, మనం ఇంత టైం మిగులుతుంది చూడండి. ఎస్టీడీ బూత్లకి పోవాల్సిన అవసరం లేదు, రుబ్బు రోజులతో పని లేదు, చీపురు గడ్డలతో పని లేదు. ఎనార్మస్ టైం వీఆర్ గెటింగ్. బట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, హౌ వీఆర్ ఎంజాయింగ్ ద టైం, why we are not able to control our emotions? Because knowledge పెరిగింది కానీ మన మనసులో ఉన్న నాలెడ్జ్ పెరగలేదు. పెద్దవాళ్ళు తిట్టారని ఆత్మహత్య, నాయకుడిని అరెస్ట్ చేస్తే ధర్నాలు, ఎవరినో అరెస్ట్ చేస్తే మనకేంటి సార్, మనకేం దొరికింది, ఆ నాయకుడు మీరు ఎవరో కూడా తెలియదు, మీ పేరు తెలియదు, మీ ఊరు తెలియదు, తల్లిదండ్రులకు ఏమైనా పట్టించుకోం, కానీ మన నాయకుడిని అరెస్ట్ చేస్తే మాత్రం ధర్నాలు. నచ్చిన సినిమా హీరో సినిమా ఫెయిల్ అయితే వీడు 3 రోజులు అన్నం తిండు. ఆడెవడు సినిమా ఫెయిల్ అయితే మనకేంటి సార్ ప్రాబ్లం, నా హీరో సినిమా ఫ్లాప్ అయింది, నాకు అన్నం కూడా సహించట్లా. వాళ్ళ ఫాదర్గో మదర్గో ఆరోగ్యం బాగోక జ్వరం వస్తే 3 రోజులు ఇంట్లో పడి తిండి తినకపోతే ఇది పట్టించుకునే నాదు లేడు. కానీ మన హీరో గారి సినిమా ఫెయిల్ మాత్రం అవ్వకూడదు అంటే నాకు అన్నం సహించదు. ఓకే, లవ్ ఫెయిల్ అయితే either హత్య లేదంటే ఆత్మహత్య. సో every second we are going out of the control of emotions. We are not trying to balancing our emotions. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది? సో ఇవన్నీ మనం మన ఎమోషన్స్ ని ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, అసలు ఎమోషన్స్ ని మనం కంట్రోల్ చేయకపోతే ఏంటి? ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదండి. ఎమోషన్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేయగలము అని ఎవరన్నా అనుకుంటే ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. ఎమోషన్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతాము. మనకి ఒక పిల్లవాడు పుట్టాడు అని తెలిసిన వెంటనే ఇట్స్ ఎమోషన్, నో వన్ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్. కానీ మన పిల్లోడు పుట్టాడు అని చెప్పేసి చొక్కా లాగులు ఇప్పేసుకుని రోడ్ల మీద డాన్స్ చేసాం అనుకోండి, నాకు పిల్లోడు పుట్టాడు అని ఎలా ఉంటుందండి? ఒకసారి ఆలోచించుకోండి సీన్ మీద. ఎవరన్నా మన ఇంట్లో ఒక ప్రముఖమైన వ్యక్తి, మన ఆత్మీయుడు, మనస్సుకి నచ్చిన వ్యక్తి చనిపోయాడంటే కళ్ళమ్మని నీళ్ళు రాకుండా ఉండదు. ఎమోషన్స్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద ఎమోషన్ లేకపోతే లైఫ్ లేదు. అలాగే మనం చనిపోయాడని చెప్పి రోడ్ల మీద పడి దొరుకుతూ ఏడుస్తున్నాం అనుకోండి, ఎలా ఉంటుందండి సిచ్యుయేషన్? సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ లిమిటేషన్. సో యూ కెనాట్ కంట్రోల్ ద ఎమోషన్స్, బట్ ఫ్రెండ్స్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ బ్యాలెన్స్ ది ఎమోషన్స్. The person who can try to control the emotions will definitely succeed in his life. Asamyadatmana yogo dushpratapa itime matihi vasyatmanatu yatata sekyo vaptu mupayataha అన్నాడు గీతాచార్యుడు. అంటే ఏంటండి? మనస్సును నిగ్రహించుకోలేని వాడు దేనిని సాధించలేడు. ఎవరైతే మనో నిగ్రహం కలిగి కార్యసిద్ధికి పూనుకుంటారో వారికి విజయం తథ్యం. When your mind is under your control, when your mind is under control, when you are able to control your mind, you are going to success. That's all. That is what the balancing of your emotions. ఎమోషన్స్ ఎలా ఉంటాయో చెప్పమంటారా? మన మైండ్ కంట్రోల్ అనేది ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? కుక్క పిల్లని మనం వాకింగ్ కి తీసుకెళ్తా ఉంటామండి. కుక్క పిల్లని వాకింగ్ కి తీసుకెళ్తుంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. నార్మల్ గా మనం ఏమనుకుంటున్నాము, మనం కుక్క పిల్లని తీసుకెళ్తున్నాం అనుకుంటున్నాం. యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే మనం కుక్క పిల్ల వెనకాల వెళ్తుంటాం. మీకు గమనించింది కావాలంటే, కుక్క మనం చైన్ పట్టుకుని తిరుగుతాం అంతే. అది అక్కడికి వెళ్తే లెఫ్ట్ తిరిగితే మనం లెఫ్ట్ తిరుగుతాం, ఇటు రైట్ తిరిగితే రైట్ తిరుగుతాం. మళ్ళీ అది కాస్త ఆగుతుంది, ఆగి అక్కడ ఏదో నాకుతా ఉంటది, అదేదో మొక్కన వాసన చూస్తూ ఉంటది. అది ఆగితే మీరు ఆగుతారు, అది మూవ్ అయితే మీరు మూవ్ అవుతారు, అది లెఫ్ట్ అయితే మీరు లెఫ్ట్, అది రైట్ అయితే మీరు రైట్. యాక్చువల్ గా మీరు కుక్క నడిపిస్తున్నారా, కుక్క మిమ్మల్ని నడిపిస్తుందా? కుక్క మనల్ని నడిపిస్తుంది సార్. ఇక్కడ కుక్కే మనల్ని అనుకున్నారు కుక్కని నేను మన మైండ్ కంట్రోల్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. మనం అనుకున్నాం మన మైండ్ కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాము. ఎస్, మన మైండ్ మన కంట్రోల్ ఉంది. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, యు ఆర్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్. మీ మైండ్ మిమ్మల్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. మీ మైండ్ మిమ్మల్ని కంట్రోల్ చేసినంత కాలం you are not happy. When you are able to control your mind, you will be happy. మీ మైండ్ మీ మాట వినాలి. మీరు మీ మైండ్ మాట వినడం మొదలు పెట్టారంటే దట్స్ ఆల్. సో
be aware that you have to control your mind. So how this is possible? మన మైండ్ ని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, ఎమోషన్స్ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి? లెట్ us have some టిప్స్. నేనేం చేస్తానంటే నేను కొన్ని చిన్న ప్రిన్సిపల్ చెప్తానండి. RBI ఫస్ట్ మనం మన మైండ్ ని క్లీన్ చేసుకోవాలండి. మనం ఎంతసేపు శారీరక బాహ్య అంటే శారీరకంగా క్లీన్ గా ఉంచుకోవాలని ఆలోచిస్తాం. సంతూర్ సబ్బు, డవ్ సబ్బు, మైసూర్ శాండిల్ సబ్బు, ఇంకా డబ్బులు ఉంటే దాని మీద ఒక సెంటు పోస్తాం, రాసుకుంటాం, గుమ్మలాడే వాసన బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి. బ్రహ్మాండ కాస్ట్లీ రేమండ్ డ్రెస్ వేసుకుంటాం, అన్ని బాగుంటాయి. మీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఒక్కరోజైనా నా మైండ్ ని క్లీన్ పెట్టుకోవాలి అని ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఆలోచించారా? నిజంగా గుండెల మీద చేసుకు చెప్పండి. ఐ షుడ్ బి గుడ్ అట్ మై హార్ట్, మై మైండ్ షుడ్ బి క్లీన్, మై మైండ్ షుడ్ బి నాట్ విత్ ఎనీ పొల్యూషన్ అని మీరు ఎవరైనా ఆలోచించారా? ఎవరైనా ఆలోచించారు అని అనుకుంటే మాత్రం నేను ఒప్పుకోను సార్. బికాస్ అది మన ఊహ. ఎందుకంటే నేను చెప్తానండి, మనం ఏదో చేయాలని అనుకున్నా కూడా కానీ మన మైండ్ ఎప్పుడైతే రే ఉద్రా బాబు అని చెప్పిందో మనం ఆగిపోతాం. లేకపోతే మనం ఎక్కడో ఉండేవాళ్ళం, ఏ ఆదిత్య బిర్లానో ఏ అంబానీ టైప్ లో ఉండేవాళ్ళం. వై వీఆర్ లైక్ దిస్ టుడే? బికాస్ అవర్ మైండ్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ అస్. వీఆర్ నాట్ కంట్రోలింగ్ అవర్ మైండ్. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మీ మైండ్ మిమ్మల్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది కాబట్టే మనం ఇక్కడే ఆగిపోయి ఉన్నాము. లేదంటే మన మైండ్ ని మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఎక్కడికో వెళ్ళి ఉండేవాళ్ళము. లాట్ ఆఫ్ హర్డిల్స్ నీ మైండ్ కి చెప్తోంది, ఇది నీ వల్ల కాదు, ఆగిపోతున్నావు, నువ్వు చేయలేవు, ఆగిపోతున్నావు. ఎందుకు చేయలేను, చేసి చూపిస్తానంటే అవర్ రేంజ్ విల్ బి డిఫరెంట్. సో మన మైండ్ ని క్లీన్ చేసి పెట్టుకోండి. ఎప్పుడైతే మైండ్ క్లీన్ అయిందో ఆటోమేటిక్ గా బాడీ క్లీన్ అయిపోతారు. బాహ్య అందం మనకొద్దు, అంతర్ సౌందర్యం కావాలి. వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్? హౌ కెన్ యూ క్లీన్ యువర్ మైండ్? లెట్ మీ టెల్ యూ సమ్ ప్రిన్సిపల్. RBI అంటే ఏంటండి? RBI అంటే ఏంటండి? రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. మాట్లాడండి, టైం వేస్ట్ వద్దు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సార్. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. వెరీ నైస్. FCI ఎప్పుడన్నా విన్నారా? FCI ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. వెరీ గుడ్ అండి. అందరు ఇంటెలిజెన్స్, నాలెడ్జబుల్ పర్సన్స్, సూపర్ పీపుల్ ఉన్నారు. వెరీ నైస్. ఇప్పుడు RBI అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పారు కదా, కాసేపు దాన్ని పక్కన పెట్టేద్దామండి. RBI రిమూవ్ బ్యాడ్ ఐడియాస్. FCI అంటే ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా పక్కన తీసేయండి కాసేపు. ఫిల్ విత్ క్లీన్ ఐడియాస్. రిమూవ్ బ్యాడ్ ఐడియాస్, ఫిల్ విత్ క్లీన్ ఐడియాస్. బాగుంది సార్, బాగా చెప్పారు. రిమూవ్ బ్యాడ్ ఐడియాస్, ఫిల్ విత్ క్లీన్ ఐడియాస్. అయిపోయిందా మీ పని ఇంతటితోటి? మీ పార్టీ మీరు కంప్యూటర్ క్లోజ్ చేసుకుని పోతారు. ఎలా? హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? యా. ఇంకొకటి ఈఎంఐ అంటే తెలుసా ఎవరికన్నా? ఎవ్రీ మంత్ ఇన్స్టాల్మెంట్. యా, అంటే మనం కట్టే అది ఈక్విటబుల్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్ అంటాం. యాక్చువల్ గా ఈక్విటబుల్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్ అంటే మనం లోన్ తీసుకున్నప్పుడు నెల కట్టాల్సిన పరిస్థితి. ఓకే, సో ఈఎంఐ. ఇప్పుడు మనం మైండ్ క్లీన్ చేసేయమన్నాము, రిమూవ్ బ్యాడ్ ఐడియాస్ అన్నాము, ఫిల్ విత్ క్లీన్ ఐడియాస్ అన్నాము. ఎలాగా? ఈఎంఐ తోటి ఫిల్ చేయండి. ఎవ్రీ మినిట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. డబ్బులు ప్రతి నిమిషం ఇన్వెస్ట్ చేయండి. ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటున్నాను? యూపీఎస్ అంటే ఏంటండి? యూపీఎస్ ఎవరన్నా విన్నారా? కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ తెలిసిన బాగా తెలుసు. యూపీఎస్ అంటే ఏంటి? అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్ సప్లై. కుమారస్వామి గారు మీరు టెన్షన్ పడకండి, నేను చెప్తాను. ఓకే, అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్ సప్లై. ఇప్పుడు మనకి పవర్ ఎక్కువైపోయిందని, మనకి పవర్ ఎక్కువైపోవడంతో పవర్ అనుకున్నంతో మనకి ఎమోషన్స్ పెరిగిపోతున్నాయి. సో మనకి పవర్ ఫుల్ ఫామ్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఈఎంఐ ఫుల్ ఫామ్ ఇంకొకసారి. ఎవ్రీ మినిట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ప్రతి నిమిషం మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయండి. మీరు డబ్బులు దాచుకున్నంటే దేనితోటే చెప్తున్నాను వినండి. యూపీఎస్ అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్ సప్లై మనకు అవసరం లేదండి. అన్ఇంటరప్టెడ్ పీస్ సప్లై.
పీస్ సప్లై. సో మీ మైండ్ ఎప్పుడైతే క్లీన్ చేశారో, ఎప్పుడైతే మీరు మంచి మంచి అనుభవాలు, మంచి మంచి ఆలోచనలతో నింపుతూ వెళ్ళారో, ప్రతి నిమిషం మీరు మంచిని మీ మెదడులోకి ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారో, ఆటోమేటిక్ గా మీ యొక్క మైండ్ క్లీన్ అయిపోతుంది. సో ఐ విల్ షో యూ వన్ స్మాల్ ప్రాసెస్ ఫర్ దిస్. లెట్ మీ హ్యావ్ సమ్ డెమో ఆన్ దిస్. లెట్ us ఎంజాయ్ సార్. ఎవరైతే బాగా ఇంటరాక్ట్ అవుతారో ఈజ్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ ఆఫ్ టుడే. ఇదేంటి సార్ ఇది? నీళ్లు. ఇది గ్లాసు. గ్లాసులో ఏమున్నాయి? కలర్ వాటర్. ఎస్, కలర్ వాటర్. ఈ గ్లాస్ ఏంటంటే మీ మైండ్. గ్లాస్ ఏంటి? మీ మైండ్. మైండ్. ఓకే, లోపల ఉన్న ఏంటి సార్? మీ బ్యాడ్ ఐడియాస్. మీ బ్యాడ్ ఐడియాస్, మీ మైండ్ లో ఉన్న బ్యాడ్ ఐడియాస్. నేనేం చెప్పాను? రిమూవ్ బ్యాడ్ ఐడియాస్, ఫిల్ విత్ క్లీన్ ఐడియాస్. ఎలాగండి? చూడండి, ప్రాసెస్ చూడండి. ఒక్క నిమిషం. జస్ట్ లెట్ మీ. కనబడుతుందా మీ గ్లాస్? ప్రాసెస్ కనబడుతుందా? నేను కనిపిస్తుంది. చూడండి, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, యూ అబ్జర్వ్. ఏమైందండి ఇప్పుడు? క్లీన్ వాటర్ ఎలా ఉందండి? క్లీన్ ఐడియాస్ ఫిల్ చేస్తుంటే బ్యాడ్ ఐడియాస్ బయటకు వస్తాయి సార్. ఇప్పుడు మీ మైండ్ మీరు కంట్రోల్ చేయగలుగుతారా, చేయలేరా? చేయగలగొచ్చు సార్. ఎవరి చేతిలో ఉంది? మన చేతిలో మాత్రమే సార్. మన చేతిలో మాత్రమే. Yes. So please concentrate on bringing something good to your mind. ప్రతి క్షణం మీరు మంచిని కోరుకోండి, మంచితో ప్రవర్తించండి, మంచిగా ఉండండి. Attract good ideas. Definitely you will be successful. పాలు ఉన్నాయండి గిన్నెలో. పాలల్లో పాలు కలుపుతూ వెళ్తూ ఉంటే, పాలు నీళ్లు, 1 లీటర్ నీళ్లు 1 లీటర్ పాలు కలిపాం. ఇప్పుడు మొత్తం కలిపి 2 లీటర్లు అయినాయండి. ఓకే, ఈ 2 లీటర్లో పాలు ఇంకో లీటర్ కలిపాం, ఇంకో లీటర్ పాలు కలిపాం, ఇంకో లీటర్ పాలు కలిపాం. ఏమవుతుందండి? పాలు ఇంకా చిక్కబడుతూ ఉంటాయి. మీరు ఎన్ని లీటర్లు పాలు కలిపితే ఆ 1 లీటర్ నీళ్లలో పాలు చిక్కబడుతుంటాయి. ఇప్పుడు 1 లీటర్ పాలల్లో ఇంకో లీటర్ నీళ్లు కలిపాం, ఇంకో లీటర్ నీళ్లు కలిపాం, ఇంకో లీటర్ నీళ్లు కలిపాం, ఇంకో లీటర్ నీళ్లు కలిపాం. ఏమవుతాయి సార్? పలచబడతాయి. This is way your process of cleaning your mind. మీరు పాలులాగా చిక్కదనం పెంచుకుంటారా, నీళ్ళగా చిక్కదనం తగ్గించుకుంటారా? You want to add water or you want to add milk to your brain? It is left to you, my dear friends. పాలు కలుపుకుంటాం సార్. యాడ్ మిల్క్ సార్. Yeah. Okay. So చెప్పండి. మిల్క్ సార్. అదేమా, మీరు మిల్క్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇంకా మిల్క్ చిక్కబడతాయి. దాంట్లో నీళ్లు కలుపుకుంటూ పోతే పలచబడిపోతాయి. సో నీళ్లు కలుపుకుంటూ వెళ్తారా, పాలు కలుపుకుంటూ వెళ్తారా? It is left to you. If you want to keep your mind clean, add milk. If you want to keep your mind unclean, add water. It is left to you. It is left to you. No one can decide. Okay. So next, what next? Then understand the meaning of I. And ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, how to clean the mind. One process. Next, understand the word I. I అనే దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా వాడండి. I అనేది 2 వైపులా ఉన్న పదునైనటువంటి కత్తి. I అనేది 2 వైపులా ఉన్న పదునైనటువంటి కత్తి. I అంటే ఐడెంటిటీ. మన ఐడెంటిటీ I తోటే మొదలవుతుంది. I అంటే నేను అంటే ఆత్మవిశ్వాసం. I అంటే నేనే అంటే అహంకారం. I అంటే నేను కూడా అంటే అందరం కలిసి వెళదాము. సో యు వాంట్ టు బి I, నేను కూడా. ఇట్ ఈస్ యువర్ లెఫ్ట్ యు. మనం దురదృష్టం ఏంటంటే, మనం ఈ ఐని మనం సరిగ్గా చూడలేకపోతున్నాం. ప్రతిదీ ఇట్స్ లిమిటెడ్ విత్ ఐప్యాడ్, ఐఫోన్, ఐకాన్,
my family, my parents, my caste, my community, my religion, my. I ఎంతసేపు నేను నా స్వార్థం అని మనం ఆలోచించడం వల్ల మనం ఎమోషన్స్ కి లోన్ అవుతున్నాం. ఎప్పుడైనా సరే ఆలోచిస్తుండండి, నా మాట వినడం లేదు. ఎన్నిసార్లు మీ జీవితంలో ఈ వర్డ్స్ మీరు అనుకుని ఉంటారు, ఒకసారి ఆలోచన. నా మాట ఎవరు వినడం లేదు, నేనంటే ఎవరికి లెక్క లేదు, నన్ను ఎవరు గుర్తించడం లేదు, నాకంటే వాడు ఎందులో గొప్పవాడు, నేను వాడు ఒకటేనా, నేను లేకపోతే ఏమై ఉంటుంది, ఇవాళ నేను సెషన్ చెప్పకపోతే ఏమై ఉంటుంది, ఎవరు ఇంకోళ్ళు చెప్తారు, ఏమవుద్ది, ఏమవుదని. కానీ మనం అనుకుంటాం, బా నేను కనుక ఈరోజు సెషన్ లేకుండా ఉంటే తోలు తీరిపోయేది, ఏమవ్వదండి, నాకన్నా ఇంకొక ఆయన గొప్ప ఆయన వచ్చి చెప్తారు. బట్ వాట్ వీ ఫీల్, బా నేనున్నాయా, నేను ఆ రోజు నేను లేకుండా ఉండాల్సిందిరా, నీకు తెలిసేది ఏమవుతాడు, ఇంకోటి వస్తాడు పక్కన. మనం ఆ ఆపర్చునిటీని మనం కోల్పోతాం అంతవరకే. బట్ వాట్ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్. ఇది ఒక రకమైన అహంకారం. ఇంకో రకంగా ఏమనుకుంటామంటే, ఐ గురించి నాకే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, 2 సార్లు పక్కోడికి ప్రమోషన్ వచ్చేసింది, నాకు రాలే, అబ్బాయి నాకే ఎందుకు ప్రమోషన్ రావట్లేదు, ఓకే నేను ఉండి కూడా ఏం ప్రయోజనం, నేను ఎందుకు బ్రతకాలి, ఎన్నిసార్లు ఇలా అనుకుని ఉంటామండి మనం. అంటే ఏంటంటే ప్రతిదీ కూడా మనం ఆపాదించుకుంటున్నాం. నేను చాలా గొప్ప, నేను గొప్పవాడిని, నేను లేకపోతే ఏం జరగదు అని ఒకవైపు. ఒక్కొక్కసారి అమ్మో నేను అసలు నాకే ఎందుకు ఇలా జరుగుతున్నాయి, అసలు నేను ఎందుకు ఇలా జరగాలి అని ఒకవైపు ఐ అనే దాన్ని ఎగ్జాజరేట్ చేస్తున్నాము, ఒకదాన్ని మనం తగ్గించుకుంటున్నాం. సో ఐ అనేటువంటి అహంకారాన్ని, ఐని ఎవరైతే జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళే లైఫ్ లో సక్సెస్ అవుతారు, ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు, బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతారు. కురుక్షేత్ర సంగ్రామం అయిపోయిందండి, కురుక్షేత్ర సంగ్రామం అయిపోయింది, అస్త్ర సన్యాసం చేసేసారు అందరూ. సో కృష్ణుడు అర్జునుడిని రథం దిగు అన్నాడు, అర్జునుడు రథం మీద కూర్చున్నాడు, దిగు అన్నాడు. అర్జునుడికి ఆశ్చర్యం వేసింది, ఎందుకంటే రథసారథి ఫస్ట్ దిగాలి, ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది ప్రతి దానికి కూడా. రథసారథి కృష్ణుడు ఫస్ట్ దిగాలి, దిగిన తర్వాత అర్జునుడు దిగాలి, ఎందుకంటే అర్జునుడు యోధుడు, సో కృష్ణుడు సారథి మాత్రమే. సో కృష్ణుడు దిగిన తర్వాత అర్జునుడిని దిగమని చెప్పి ఆహ్వానించి కిందకి దింపాలి యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత. అది సంప్రదాయం, దట్ ఈస్ వాట్ ప్రోటోకాల్. కానీ కృష్ణుడు రథం మీద కూర్చున్నాడు, అర్జున రథం దిగేసే అన్నాడు. ఆశ్చర్యపోయాడు అర్జునుడు, ఏంటి కృష్ణుడు నన్ను రథం దిగమంటున్నాడు, ఆయన కదా ఫస్ట్ దిగమని, ఫస్ట్ దిగో నువ్వు అన్నాడు. కానీ కృష్ణుడే కదండి. అర్జునుడు కెనాట్ సే నో టు కృష్ణ, ఎస్ సార్ అన్నాడు, దిగిపోయాడు. దిగిపోయిన వెంటనే జస్ట్ లిజన్ టు మీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, కృష్ణుడు ఒక్క ఉదుటున రథం మీద నుంచి దూకాడండి, దిగలేదు. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఒక్క ఉదుట రథం నుంచి దూకాడు, దూకిన వెంటనే రథం భస్మం అయిపోయింది, మంటలు కాలిపోయి క్షణంలో వాళ్ళిద్దరి కళ్ళ ముందు భస్మం అయిపోయింది. ఆశ్చర్యపోయాడు అర్జునుడు. ఆయన అప్పటి వరకు ఆహా ఇన్ని వేల మంది నేను చంపేశాను, ఇన్ని వేల మందిని నేను గొప్ప యోధుడిని, నేను మహావీరుణ్ణి, సూర్యుడిని పొడి చేశాను, చింపేశాను అనుకుంటున్నాడు ఆయన. ఎప్పుడైతే ఈ సంఘటన జరిగిందో అర్థం కాలేదు. కృష్ణుడు అడిగాడు, ఏంటి, వాట్ ఈస్ దిస్, ఎందుకు ఇలా జరిగింది అన్నాడు. అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్పాడు, అర్జున నువ్వు అనుకున్నది కరెక్ట్ కాదు, నువ్వే వీళ్ళందరినీ చంపావని నువ్వు అనుకుంటున్నావు, కానీ ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకో, నేను నీ రథం మీద కూర్చొని మొత్తం కథంతా నడిపిస్తున్నాను. పైన జెండాపై కపిరాజు ఆంజనేయుడు నీ రథం మీద కూర్చొని ఈ బాణాల శక్తిని, బాణాల నుంచి వచ్చేటువంటి ఉధృతిని తప్పించి నిన్ను సేవ్ చేస్తున్నాం మేమిద్దరం. ఎప్పుడైతే యుద్ధం ముగిసిందో ఆంజనేయుడు ఆ రథం పై నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. నేను నిన్ను ముందెందుకు దిగమన్నానంటే నువ్వు తట్టుకోలేవు ఆ శక్తిని. నేను దిగిన తర్వాత ఒక క్షణం కూడా ఈ రథం నిలబడదు. నీ కళ్ళ ముందు ఎలాగైతే కుప్ప కూలిపోయింది, భస్మం అయిపోయిందో అదే విధంగా భస్మం అయిపోయిండేది, నువ్వు కూడా ఆ రథంతో పాటు భస్మం అయిపోయి ఉండేవాడివి. అందుకే నేను నిన్ను ముందు దిగమన్నానని చెప్పాడు. అర్జునుడు కాళ్ళ మీద పడిపోయాడు, కృష్ణ కాళ్ళ మీద. మహాప్రభు నాలో ఉన్నటువంటి ఐ అనేటువంటి అహంకారం తొలగిపోయింది అని కాళ్ళ మీద పడ్డాడు. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఐ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మిమ్మల్ని మీరు ఎక్కువ అంచనా వేసుకోవద్దు, అత్యంతంగా మిమ్మల్ని మీరు గుర్తించొద్దు, అలాగే మిమ్మల్ని మీరు తక్కువ చేసుకోవద్దు. మిమ్మల్ని మీరు తక్కువ చేసుకున్న ప్రమాదమే, మిమ్మల్ని మీరు ఎక్కువ ఊహించుకున్న ప్రమాదమే. మీరేంటో గ్రహించండి, మీ కెపాసిటీ గ్రహించండి, దాన్ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. సో దట్ ఎమోషన్స్ విల్ బి 100% బ్యాలెన్స్డ్.
సో ఐని ఏం చేయాలి సార్? బాగానే ఉంది సార్, ఐ లేకుండా ఎలా ఉంటాం? కన్వర్ట్ ఐ యాజ్ వి, కన్వర్ట్ ఐ యాజ్ వి. ఐ ఈజ్ ఇల్నెస్, వి ఈజ్ వెల్నెస్. మై డియర్ ఫ్రెండ్, ఎప్పుడైతే నువ్వు ఐని విగా కన్వర్ట్ చేసావో నీలో ఉన్న ఇల్నెస్ అలా వెల్నెస్ గా మారిపోతుంది. ఎందుకంటే 10 మంది నీతో ఉంటున్నారు, నువ్వు 10 మందితో ఉంటున్నావు, నీ ఊహలు 10 మందితో పంచుకుంటున్నావు, 10 మంది నీతో పంచుకుంటున్నారు. నేను తోడు, నేను సైతం, నేను కూడా అని నువ్వు 10 మందిలో ఎప్పుడైతే తిరుగుతున్నావో నీలో ఉన్న అహంకారం తగ్గిపోతుంది. నీలో ఉన్నటువంటి ఆ తెలివితేటలు కానీ క్రమశిక్షణ కానీ 10 మంది నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఫ్రెండ్, కన్వర్ట్ ఐ యాజ్ వి. పంచుకోవడం కాదు, సారీ ఉంచుకోవడం కాదు, పంచుకోవడం తెలుసుకోవాలి. ఎవరైతే పంచుకోగలుగుతారో వాళ్ళే లైఫ్ లో సక్సెస్ అవుతారో. అప్పుడే మనం ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ గా ఉంచుకోగలుగుతాము. లుక్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ వి యాంగిల్, నాట్ ఫ్రమ్ ఐ యాంగిల్. సో వాట్ యు గాట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, వాట్ యు గివ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యు కెన్ మేక్ వండర్స్ ఇఫ్ యు డు నాట్ ఫీల్ హూ టేక్స్ క్రెడిట్. మనం ఒక 10 మందిలో పనిచేస్తున్నామంటే నా ఈ క్రెడిట్ నాకే కావాలి, ఈ సక్సెస్ క్రెడిట్ నాకే కావాలి అనుకుని కనుక 10 మంది పనిచేస్తే ఆ టీం సక్సెస్ అవ్వదు. ఈ క్రెడిట్ మన అందరిది, సమిష్టి కృషి అని కనుక పనిచేస్తే డెఫినెట్ గా ఆ టీం సక్సెస్ అవుతాయి. అందుకే స్పోర్ట్స్ లో చూడండి, టీమ్ స్పిరిట్ అంటే ఏంటి అనేది మనకు ఒక స్పోర్ట్స్ లో మాత్రమే మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. ప్రతి ప్లేయర్ కూడా ఎంతో విజ్ఞతతో ఎంతో సమర్థవంతంగా ఆడినప్పుడు మాత్రమే ఆ టీం సక్సెస్ అవుతుంది. సో వి ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డోంట్ వర్క్ ఫ్రమ్ ఐ, లుక్ ఫ్రమ్ వి. నాలాంటి ఒక ట్రైనరు ఒక 50 మందికి ఒక ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాడు. ఒక రోజు ట్రైనింగ్ తీసుకుంటుంటే వాళ్ళందరి చేత బెలూన్స్ ఊదిచ్చాడు. బెలూన్స్ ఊదిచ్చి ఏం చేశాడు, దాని మీద పేర్లు రాయమన్నాడు. ప్రతి బెలూన్ మీద పేరు రాయించాడు. పేరు రాయించేసి ఆ రూమ్ లో పడేశాడు. ఒక రూమ్ లో పడేయమని ఇప్పుడు ఏం చేశాడు, సరే మీరు రూమ్ లో పడేశారు కదా, మీ పేర్లు దేంతో అయితే ఉన్నాయో ఆ బెలూన్స్ తీసుకురండి అని చెప్పాడు. ఒక 50 మంది ఉన్నారు. సో వీళ్ళు లోపలికి వెళ్ళారు, తన్నుకున్నారు, కొట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు కుమారస్వామి గారు ఆయన బెలూన్ గురించి ఎత్తుకున్నాడు, సన్మయ్య గారు ఆయన బెలూన్ ఎత్తుకున్నాడు, లలిత్ కుమార్ గారు ఆయన బెలూను, ఉమాదేవి గారు ఆమె బెలూను, రంజిత్ గారు ఆమె బెలూన్. ఎవరి బెలూన్ వాళ్ళకి దొరకట్లేదు. ఎత్తుకున్నారు, ఇది మీది, అది నాది, ఇది నాది, ఇది నాది. 15 నిమిషాల నుంచి 20 నిమిషాలు పట్టింది. సరే అయిపోయింది. మళ్ళీ గురువు గారు మళ్ళీ మొత్తం లోపల వేసేయండి అన్నాడు. లోపల వేసాడు మళ్ళీ అన్ని 50 బెలూన్స్. మీరు వెళ్ళి జస్ట్ ఏం చేయొద్దు, ఎవరి పేరు అనేది మీకు సంబంధం, నేను అనే సంబంధం లేదు. మనము ఎవరి చేతి ఏ బెలూన్ దొరికితే ఆ బెలూన్ తీసుకొచ్చిండి అన్నాడు. 2 minutes లో తీసుకొచ్చారు. వై దిస్ ఈజ్ హ్యాపెండ్? బికాస్ అప్పటి వరకు మనం ఎక్కడున్నాం, నేను ఎక్కడ ఉన్నాను ఎత్తుకోవడంతో మన లైఫ్ సరిపోయింది. ఎప్పుడైతే ఇది నాది కాదు మన అందరిది, ఏది మన చేతికి వచ్చినా అది నాదే, ఏది మన చేతికి వచ్చినా అది నాదే అనే భావనతో ఎప్పుడైతే మనం మొదలు పెట్టామో లైఫ్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ ఈజీ, వెరీ సక్సెస్ఫుల్. అక్కడ ఎమోషన్ అనే దానికి తావే లేదు. నాకు దొరకలేదు ఎమోషన్. ఇప్పుడు ఏది దొరికినా నాదే, నో ఎమోషన్, హ్యాపీ లైఫ్. ఓకే, వయస్సుతో కాదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మనస్సుతో ఎదగాలి. ఎమోషన్స్ మీ బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండాలంటే వయస్సుతో కాదు, మనస్సుతో ఎదగండి. డోంట్ గో విత్ లైఫ్, గ్రో విత్ లైఫ్. డోంట్ గో విత్ లైఫ్, గ్రో విత్ లైఫ్. మనిషిగా ఎదగద్దు, మనస్సుతో ఎదగండి. మనిషి అన్నాక కాసింత కళాపాసన ఉండాలి బ్రదర్. ఉత్తినే తిని తొంగుంటే మనిషికి గొడ్డుకి తేడా ఏంటుంటుంది చెప్పండి. మనిషితో పాటు మనస్సుతో ఎదగాలి. పుట్టినరోజు ఇప్పుడు నాకు 60 ఏళ్ళు నిండినాయి. శబాష్, 60 ఏళ్ళు నిండినాయి, షష్ఠి పూర్తి. 60 ఏళ్ళు నిండినాయి అనుకుంటున్నానే కానీ నా అకౌంట్ లో 60 ఏళ్ళు తగ్గిపోయినని ఎవరు అనుకుంటున్నావా సార్? 45వ పుట్టినరోజు, 46వ పుట్టినరోజు గ్రాండ్ కేకులు కట్ చేస్తాం, 100 మందిని పిలుస్తాం. అరే నా పుస్తకంలో 45 పేజీలు చిరిగిపోయినాయిరా, ఇంకెన్ని ఉంటాయని ఎవరన్నా భావిస్తున్నామా? పుట్టినరోజు పండగే అందరిది, మరి పుట్టింది ఎందుకో తెలిసేది అందరికీ. ఒక్క నిమిషం ఆలోచించారు. మీరు పుట్టినరోజు జరుపుకున్న ప్రతి ఏ సంవత్సరమైనా ఇప్పటి వరకు మీలో 20 ఏళ్ళు వాళ్ళు, 40 ఏళ్ళు వాళ్ళు, 30 ఏళ్ళు వాళ్ళు, 50 ఏళ్ళు వాళ్ళు, 60 ఏళ్ళు వాళ్ళు, ఏ పుట్టినరోజైనా అసలు నేను ఎందుకు పుట్టాను అని ఎవరైనా ఆలోచించారా? ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ప్లీజ్ చెప్పండి, ఒక్కళ్ళు చెప్పండి. నో. కేకు ఎంత బాగా ఉంది,
ఏ డిజైన్ కేక్ తెచ్చాము, ఎంతమంది వచ్చారు, ఫలానా రామారావు పిలిచాను రాలేదే, ఈసారి ఆడింటికి మనం వెళ్ళకూడదు. ఫలానా సుబ్బలక్ష్మి గారిని పిలిచాం ఆమె రాలేదు, ఆమె నిన్న చెప్పింది వస్తానండి ఇవాళ రాలే, నెక్స్ట్ టైం ఆమె. ఇది తప్ప ఒరే 45 ఏళ్ళు అయిపోయినాయి, 50 ఏళ్ళు అయిపోయినాయి, నేను ఏమి సాధించాను రా బాబు, నా వెనకాల ఏముంది, వాట్ ఫర్ ఐ బోర్న్, ఎప్పుడన్నా ఆలోచించాము? ఆలోచించండి. ఎప్పుడైతే మీరు ఈ రకంగా ఆలోచించడం మొదలు పెడతారో మీ ఎమోషన్స్ మొత్తం మాయమైపోతాయి. బికాస్ యూ విల్ స్టార్ట్ గివింగ్ వెన్ యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ బర్త్. నేను ఎందుకు పుట్టానో అని ఆలోచించడం మొదలుపెట్టిన క్షణం నుంచి మీరు ఇవ్వడం మొదలెడతారో, తీసుకోవడం కాదు. ఎప్పుడైతే మీరు ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారో మీ ఎమోషన్స్ మొత్తం మాయమైపోతాయి అంతే. లర్న్ టు గివ్, నాట్ టు టేక్. సో మనం చిల్డ్రన్ చూడండి సార్, చిల్డ్రన్ మెంటాలిటీ. ఆడుకుంటారు, గంటలో కలిసిపోతారు, ఆడుకుంటారు, గంటలో కలిసిపోతారు. వాళ్ళ మెమరీ పవర్ ఇస్ వెరీ వెరీ హై. దే ఆర్ మల్టీ టాలెంటెడ్. దేర్ గ్రాస్పింగ్ పవర్ ఇస్ వెరీ హై. దేర్ యాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ స్పీడ్. బట్ మనం 60 30 ఏళ్ళు, వాళ్ళు 8 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు. వై? బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డిస్పారిటీస్. They don't have any ego. Yes, sir. They don't have any hatration. They don't have any negative thoughts. మనకి పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి ఆడిని నరుకుదామా, ఈయన్ని నరుకుదామా, ఆడిని తోద్దామా, ఈయన్ని లాగుదామా, ఈయన్ని పీకుదామా, ఇదే గోల. ఎమోషన్స్ లేకుండా ఎలా బ్రతకగలుగుతారో యూ థింక్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. సో థింక్ లైక్ ఎ చైల్డ్ మెంటాలిటీగా బిహేవ్. ఈగో లేకుండా ఉండండి. అది అవతల మనిషి యొక్క కెపాసిటీని బట్టి, అవతల మనిషి యొక్క టాలెంట్ ని గుర్తించి ప్రవర్తించండి. రిసీవ్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ వాట్ దే ఆర్, వాట్ క్యాపబుల్. అబ్రహాం లింకన్ గారు 17 సార్లు ఓడిపోయి 16 సార్లు 17వ సారి ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు ఆయనకి ఒక అపోనెంట్ ఉన్నాడు, సైమన్ కెమెరాన్ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఆయన్ని మినిస్ట్రీలోకి తీసుకున్నాడు. అప్పుడు ఆయన అబ్రహాం లింకన్ సెక్రటరీ చెప్పాడంట, సార్ ఈయన ఎందుకు సార్ తీసుకుంటా ఉన్నారు, ఈయన ప్రతి పాలసీ, మీరు ఏ పాలసీతో ఆ పాలసీ అగైనెస్ట్, ఆయన ఎప్పుడు మీ మీద వ్యతిరేక ప్రచారం చేస్తూ ఉంటాడు, మినిస్టర్లోకి తీసుకుంటే ప్రాబ్లం వస్తుంది అని చెప్పినప్పుడు అబ్రహాం లింకన్ ఆ సెక్రటరీని 3 క్వశ్చన్స్ వేసాడంట. ఫస్ట్ ఈజ్ వెదర్ హీఈస్ క్వాలిఫైడ్ ఆర్ నాట్. ఎస్ సార్, హీఈస్ క్వాలిఫైడ్. వెదర్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆర్ నాట్. ఎస్, హీఈస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సార్. Whether he is capable or not to handle the ministry. Yes, he is capable, sir. Whether he has integrity about the country, Desha Bhakti, Desham ante ataniki gauраvam unnada. Yes, sir, he has lot of respect on the country. Then what is the problem? Atanu talent, atanu experienced, ataniki Desham ante gauраవం undi, inkem kavalaya oka mantri berthi kavadaniki. He is opposing my policies. He is opposing my principles, not me. That's the reason, because when he has a lot of integrity about the country, when he is capable, when he is experienced, he is the right person for taking the ministerial berth. He has confirmed his berth. మన దగ్గర పోయినసారి నన్ను రిపీట్ గా 100% రాజకీయాలు లేదు నీకు. లెట్స్ నాట్ స్పీక్ అబౌట్ పాలిటిక్స్. జనరల్లీ ఐఎమ్ టాకింగ్. మనం ఏం చేస్తాం, ఎవరైతే మనకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నా అని తొక్కేద్దాము, మన కళ్ళ ముందు కనపడి కూడా చేద్దాము. ఎమోషన్, టేక్ హిమ్ ఇన్ టు యువర్ హార్ట్. నో ఎమోషన్. సో మనసుతో కాదు, మనసుతో ఎదగండి. రంగారావు గారు, సార్ నేను చెప్పే పేర్లు కేవలం కల్పితం మాత్రమే. రంగారావు 9వ సంవత్సరంలో ఎర్ర కారు కొనుక్కున్నాడు, టాయ్. వాళ్ళ నాన్నతో పాటు టాయ్ షాప్కి వెళ్ళాడు. ఎర్ర కారు, మంచి బ్రాండ్, చాలా బాగుంది, చాలా నచ్చింది. ఇంటికి తీసుకొచ్చుకున్నాడు, ఆడుకున్నాడు, చాలా బాగుంది. 15 రోజుల్లో కారు డ్యామేజ్ అయిపోయింది. ఓ అని ఏడుస్తున్నాడు. వాడు నాన్నగారు పిలిచాడు, ఒరే ఇంకో కారు కొని పెడతాను రా. వద్దు నాన్న, నాకు అదే కావాలి. ఇంకా మంచి కారు కొని పెడతాను రా. వద్దురా, కావాలని కొనుక్కున్నాడు. ఏడ్చాడు. అయిపోయింది. ఇదే రంగారావు గారు 35-40 సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది. ఆయన కారు కొనుక్కోవాలని ఆశ. సో జాబ్ సెటిల్ అయిపోయాడు, ఫ్యామిలీ సెటిల్ అయిపోయాడు, బాగుంది, చక్కగా సేవ్ చేసుకున్నాడు. ఓ 15 లక్షలు పెట్టి బ్రహ్మాండమైన కారు కొనుక్కున్నాడు. చిన్నప్పుడు ఏ కారు కొనుక్కున్నారు, రెడ్ కారు కావాలని రెడ్ కారు కొనుక్కున్నాడు. బ్రాండ్ కావాల్సిన బ్రాండ్ కొనుక్కున్నాడు. సూపర్ గా ఉంది, అన్ని బాగున్నాయి. 15 రోజులు ఎంజాయ్ చేశాడు. 16 రోజులు వెళ్తుంటే డాష్ ఇచ్చింది, వెనకాల పెద్ద సొట్టబడిపోయింది. ఏడ్చుకుంటా కూర్చున్నాడు. నా కారు సొట్టబడిపోయింది, నా కారు సొట్టబడిపోయింది, నా కారు సొట్టబడిపోయింది. 9వ సంవత్సరంలో కారు సొట్టబడిపోయినప్పుడు ఏడ్చాడు. 47 సంవత్సరంలో కారు సొట్టబడినప్పుడు కూడా ఏడ్చాడు.
So where is the difference? He can't understand that it is only a car, not life. చిన్నప్పుడు తెలియదు, ఇప్పుడు తెలిసింది. వయసుతో పాటు మనం నేర్చుకున్న పాఠాలు ఏమిటి? So learn things from your age. Grow with age, not go with age. వయసుతో పెరగడం కాదు, ఆలోచనతో పెరగండి. No emotions. ఓకే, సో మన ఎమోషన్స్ మేజర్ గా ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే, హౌ యు సీ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం. బేసిక్ గా మనం ప్రాబ్లమ్ ని ఏ రకంగా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం. జీవితంలో ప్రతిదీ మనకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయితే ప్రాబ్లం, ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అయితే ప్రాబ్లం, ఎంసెట్ లో సీట్ రాకపోతే ప్రాబ్లం, బిజినెస్ లో లాస్ వస్తే ప్రాబ్లం, కళ్ళని తిడితే ప్రాబ్లం, బాస్ తిడితే ప్రాబ్లం, ముగుడు అరిస్తే ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లం లేదు ఏం చెప్పండి మీరు? So everything we look into the problem. So don't expect life without problems. Problems definitely గా మనకి వచ్చి తీరతాయి. ఎమోషన్స్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలంటే most important principles, you expect the problems to come to your life. సమస్యను పెద్దదిగా చూడొద్దు. ఎప్పుడు కూడా సమస్య చిన్నదే, మీరు దాన్ని పెద్దదిగా చూస్తున్నారు. పరిష్కారం లేకుండా ఏ సమస్య ఉండదో. ఒకవేళ పరిష్కారం కనుక లేకపోతే అది సమస్య కాదు. నెక్స్ట్, నీ పిరిగితనమే నీ సమస్యకి పెద్ద ఆయుధం మై డియర్ ఫ్రెండ్. నువ్వు ఎప్పుడైతే భయపడ్డావో అది నిన్ను భయపెడుతుంది. నువ్వు పరిగెత్తినంత కాలం నిన్ను పరిగెత్తిస్తూనే ఉంటుంది. ఒక్కసారి నువ్వు ప్రాబ్లం ని సాల్వ్ చేయాలంటే ప్రాబ్లం ని ఎదిరించక్కర్లేదు, ఎదురు నిలబడితే చాలు. ప్రాబ్లంకి ఎదురు నిలబడితే చాలు, నిన్ను చూసి భయపడి పారిపోతుంది. నువ్వు దాన్ని పరిగెత్తించు, నువ్వు పరిగెడుతున్నంత కాలం నిన్ను పరిగెత్తిస్తూనే ఉంటుంది. So don't look the problem, everything as a problem. There are so many opportunities, there are so many challenges. If you feel everything is a problem, you are ending up with the problem. If you take it as an opportunity, if you take it as a challenge, yes, it is a turning point of your life. There are no emotions. So నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నావు అంటే సమస్య లేవని కాదు మై డియర్ ఫ్రెండ్. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యాపీ, సమస్య లేవని కాదు, ఏమున్నట్టు సమస్యని ఎదుర్కొనే దమ్మున్నట్టు. Yes, I am capable of, and let anything come to me, I am ready here to face it. Let me see how I cannot handle it. When you ready to face the problem, it will never come to you. It will never come to you. It will run away. ఎవడా ఉంటా నీకన్నా బలహీన పక్కన వాడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్, లివ్ విత్ గుడ్ ఇంటెన్షన్స్. మీ మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోండి, క్లీన్ గా ఉంచుకోండి. ఏ పని చేయాలన్నా కూడా హానెస్ట్ గా, వర్క్ హార్డ్, సిన్సియర్, ట్రూత్ఫుల్. డెఫినెట్లీ విల్ బి అవే ఆఫ్ ఎమోషన్స్. ఎప్పుడైతే మనం వంకర టింగర్లు పనులు చేస్తున్నామో, అడ్డదిడ్డమైన పనులు చేస్తున్నామో, తింగర పనులు చేస్తున్నామో, డెఫినెట్లీ యు ఆర్ ఎండింగ్ అప్ విత్ షార్ట్ కట్స్. ఎవరు వద్దండి. మీ బాస్ ఒక పని చెప్పాడు, ఒరే బాబు పలానా ఊరు పోయి పలానా ఎంక్వైరీ చేసి తీసుకురా. హాయిగా ఇంట్లో కూర్చున్నా టీవీ చూసుకుంటూ, వెళ్ళేసాను సార్, చూసేసాను సార్, అయిపోయింది. ఇంకా ఎంక్వైరీ స్టార్ట్ అవుద్ది. మీ బాస్ ఒక ఆయన అడుగుతాడు, ఇంకొక ఆయన ఇంకో క్వశ్చన్ వేస్తాడు. మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి, ఆడికి ఏం చెప్పాను, వీడికి ఏం చెప్పాను. ఎందుకంటే తప్పు చేసేటప్పుడు చాలా ప్లానింగ్ ఉండాలండి, రైట్ చేసేటప్పుడు ప్లానింగ్ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అందరికీ ఒకటే చెప్తాను. సో బీ సిన్సియర్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్, సిన్సియర్ ఆఫ్ యువర్ అటెంప్ట్, సిన్సియర్ ఆఫ్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్. మీరు చేసే ప్రతి పని కూడా డూ విత్ గుడ్ ఇంటెన్షన్. మీ మనస్సు ప్రశాంతంగా, నిర్మలంగా, ఈ గుడ్ ఇంటెన్షన్స్ తో ఉంటే అబ్సల్యూట్లీ యూ విల్ బి అవే ఫ్రమ్ ది ఎమోషన్స్. ఒక మేస్త్రి గారు 40 సంవత్సరాలు ఒక ఓనర్ దగ్గర పనిచేశాడు. పనిచేసి ఇంకా ఆయన ఓనర్ దగ్గరికి వచ్చి, సార్ నేను 40 ఏళ్ళు పనిచేసాను సార్, పిల్లవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు, నేను ఇంకా రిటైర్ తీసుకున్నాను హాయిగా అన్నాడండి. సరే బాబు, నువ్వు నా 35 ఏళ్ళు 40 ఏళ్ళు నా దగ్గర పనిచేసావు కదా, నువ్వు చాలా సిన్సియర్గా నా దగ్గర నుంచి ఏమీ ఆశించలేదు. నాకు ఒక ఇల్లు వచ్చింది, ఆ లాస్ట్ కాంట్రాక్ట్ అది, కొంచెం ఇది ఫినిష్ చేసి వెళ్ళిపో, నీకు ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ. ఆ ఇల్లు అయిపోతే ఇంక నేను లోపు నేను వేరే వాళ్ళు ఎత్తుకుంటాను. ఇప్పుడు నా ఇమీడియట్ గా నా చేతిలో ఉన్న ఇల్లుని నేను ఎవరికి ఇవ్వలేను కదా అంటే ఈయన రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఓకే అన్నాడు. సో ఈయన 3 నెలలు టైం ఇచ్చాడు కాబట్టి హడావిడిగా ఆ ఇల్లు ఏదో రకంగా 3 నెలలు కంప్లీట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో గబగబా కంప్లీట్ చేసేసి 3 నెలల తర్వాత అది తీసుకొచ్చి అన్ని అంతా రెడీ చేసేసాడు. ఏదో ఆ టైంలో ఫినిష్ చేయాలనే కాన్సెప్ట్ తోటి ఫినిష్ చేశాడు. ఆ ఓనర్ దగ్గరికి వచ్చి, సార్ ఇల్లు ఫినిష్ అయిపోయింది, తీసుకోండి సార్ అని చెప్పేసి తాళ చేతిలో పెట్టాడు. అప్పుడు ఆ ఓనర్ చెప్పాడంట, ఏమని,
నాయనా నువ్వు 40 సంవత్సరాలు 35 సంవత్సరాలు నా దగ్గర హానెస్ట్ గా సిన్సియర్ గా పనిచేశావు, నువ్వు నా దగ్గర నుంచి ఏమీ ఆశించలేదు, వెళ్ళిపోయేటప్పుడు నీకు ఏదో ఒకటి ఇవ్వకపోతే నా మనసు తృప్తిగా ఉండదు, ఈ ఇల్లు ఎవరి కోసం కాదు నీ గురించే కట్టుకోమని చెప్పి ఇచ్చాను అని చెప్పి, ఈ ఇల్లు నీదే అని చెప్పి ఆ తాళా తన చేతిలో పెట్టేటప్పటికి అతనికి వండర్ అయిపోయింది. వరే 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 ఎంత పని చేశాను, ఇదే కనుక కొంచెం సిన్సియర్ గా చేస్తుంటే ఇంకా మంచి ఇల్లు వచ్చేదే నాకు. అరే నా చేతిలో ఉన్న అవకాశం నేనే పాటు చేసుకున్నానే, సరిగ్గా కట్టలేదు, ఆ గోడ సరిగ్గా లేదు, ఈ రూమ్ సరిగ్గా లేదు, ఆ బాత్రూమ్ సరిగ్గా లేదు, ఏదో హడావుడిగా కంప్లీట్ చేసేసాను ఫీల్ అయ్యాడు. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ బ్యాడ్ ఆఫ్టర్ ది రిజల్ట్? సో మన ఇంటెన్షన్ ఎప్పుడు మంచిగా ఉంటే డెఫినెట్ గా మనకి మంచి జరుగుతుంది. నో ఎమోషన్స్. తేనెటీగా ఒకరు అడిగా అంటండి, ఎందుకు నువ్వు అట్లా తేనె పెడుతూనే ఉన్నావు, ఒక్క చుక్క తేనె కూడా నువ్వు తాగవు, ఎవరికో ఇస్తున్నావు, అయినా సరే నువ్వు శ్రమించి నీ జీవితాంతం తేనెని ఉత్పత్తి చేస్తూనే ఉన్నావు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? వై ఆర్ యూ స్ట్రగ్లింగ్ అన్నెసరీ అని అంట. అప్పుడు చెప్పిందంట తేనె, నేను నా తేనె శక్తి దొంగిలిస్తారు, అందరూ తేనె పట్టుకుపోతారు, చివరికి నిన్నే ఆ తుట్టి కొట్టేసి నిన్ను చంపేసి తీసుకుపోతారు కదా అంటే, అది చెప్పిందంట తేనె నా కోసం కాదు, ఇతరులకు ఉపయోగపడడం కోసమే నేను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాను. నా చివరి ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఆ భగవంతుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి శక్తి తేనెను ఉత్పత్తి చేయడం కాబట్టి నేను ఉత్పత్తి చేస్తూనే ఉంటాను. ఐ డోంట్ వాంట్ అంటే రిజల్ట్ ఏంటి అనేది నాకు సంబంధం లేదు. I want to fulfill my duty. This is what called good intention. రిజల్ట్ కాదండి, డూ విత్ గుడ్ ఇంటెన్షన్, రిజల్ట్ విల్ కమ్ ఆటోమేటికల్లీ. రాయి చెప్పిందంట పువ్వుని, నేను ఒకసారి కొట్టానంటే దిమ్మదిరి కింద పడిపోతావు, రెక్కలన్నీ విరిగి ముక్కలైపోతాయని చెప్పిందంట. పువ్వు అందంట, నువ్వు కొట్టినా పర్వాలేదు, నువ్వు కొట్టినా కూడా నేను కింద పడిపోతానేమో కానీ నాలో ఉన్న పరిమళాన్ని మాత్రం వెదజల్లకుండా ఉండను. నేను కేవలం చెట్టు మీద ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాదు, కింద పడినా కూడా నేను పరిమళాలను వెదజల్లుతూనే ఉంటాను. సో కీప్ యువర్ ఇంటెన్షన్స్ సో స్వీట్, కీప్ యువర్ ఇంటెన్షన్స్ సో గుడ్, యువర్ లైఫ్ విల్ బి వండర్ఫుల్, యూ విల్ బి అవే ఫ్రమ్ ది ఎమోషన్స్. ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ అప్సెట్. జీవితంలో ఫెయిల్యూర్స్, అబ్స్టికల్స్ ఎంత, ప్రాబ్లమ్స్ ఎంత తప్పనిసరిగా మన జీవితంలో వస్తూ ఉంటాయో, ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చి తీరతాయి. ఫెయిల్యూర్ లేకుండా లైఫ్ లేదు. ఎవరన్నా నేను ఇరగదీశాను నా లైఫ్ లో ఇంతవరకు ఫెయిల్యూర్ లేదు అంటే మాత్రం శుద్ధ అబద్ధం. సో ఫెయిల్యూర్ అయిపోతే అంత అయిపోయిందా? అవ్వలేదు సార్. ఫెయిల్యూర్ అంటే అప్సెట్. ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు అప్సెట్ అవ్వద్దు. మరి ఏం చేయాలి సార్? ఫెయిల్యూర్ అయితే అప్సెట్ అవ్వకుండా ఏం డాన్స్ చేయమంటారా? ఎస్, నిజంగానే డాన్స్ చేయండి, నిజంగానే డాన్స్ చేయండి. ఎందుకంటే అప్సెట్, అప్ యూపీ అప్, ఎస్ఈడి సెట్, అప్ సెట్. ఒకసారి తిరగండి సార్ ప్లీజ్, ఒకసారి తిరగండి. అప్ యూపీ అప్ సెట్, అప్ సెట్ తిరగేస్తే ఏమైందండి? సెటప్, సెటప్. దట్స్ ఆల్. సెటప్. అప్సెట్ అయ్యాం, అయిపోయిన వెంటనే ఏం చేయాలండి? సెటప్ చేసేయండి, ఎక్కడికి అక్కడ సెటిల్ చేసేయండి, హ్యాపీగా క్లీన్ చేసేయండి, స్టార్ట్ న్యూ లైఫ్. సెటప్. ఎంత తొందరగా మీరు సెట్ అవుతారో, ఎంత తొందరగా మీరు రికవర్ అవుతారో, ఎంత ఫాస్ట్ గా గ్రో అవుతారో దాన్ని బట్టి మీ యొక్క రిజల్ట్ ఆధారపడి ఉంటుంది. దేర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ఆర్ బ్యాలెన్స్ యువర్ ఎమోషన్స్. ఒక మట్టి ఉందండి, మట్టిని కింద కొడతాం, కింద కొడితే ఏమవుతుందండి? మట్టిని, ఓ బురద మట్టి కింద కొడితే ఏమవుతుందండి? పిడకలా తయారవుతుంది సార్. సార్ అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, నేను చెప్పాను అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఎవరైతే అన్మ్యూట్ చేసుకోలేదు క్లోజ్ చేసేస్తాను సెషన్ ని. ప్లీజ్ అన్మ్యూట్. ఈ సెషన్ మీ గురించి. ఐ విల్ క్లోజ్ ద సెషన్, దట్స్ ఆల్. యా, మట్టి ముద్ద కింద పడితే ఏమవుతుందండి? పిడకలా తయారవుతుంది సార్. అతుక్కుపోద్ది, చుట్టుపక్కల అతుక్కుపోద్ది. ఇసుక వేస్తే ఏమవుతుందండి? ఇసుక కొంచెం స్ప్రెడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ గోళీలు కింద పోస్తే ఏమవుతుందండి? కొంచెం స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఏం సార్? పంపి కింద పోస్తే ఏమవుతుందండి? సో ఎవరైతే సార్ వాయిస్ డిస్టర్బ్. మోహన్ గారు, మోహన్ ఎవరో మళ్ళీ మోహన్, ఆయన కొంచెం ఓకే. సో మట్టి ముద్దలాగా అతుక్కుపోవద్దు, కింద పడినప్పుడు మట్టి ముద్దలాగా అతుక్కుపోవద్దు. బౌన్స్ లైక్ ఏ బాల్. బంతి ఎంత స్పీడ్ గా కొడితే అంత తొందరగా పైకి లేస్తుందో, మీరు బాణం వదలాలంటే ఎంత స్పీడ్ గా వెనక్కి లాగుతారో
అంత స్పీడ్ గా లాగితేనే అంత స్పీడ్ గా ముందుకెళ్తది. సో ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ బౌండ్ టు హ్యాపెన్. డోంట్ గెట్ అప్సెట్. సెట్ అప్ అండ్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇమిడియట్లీ. One more important point to avoid emotions. Don't look back. Don't look back. Sir, Sanmay garu మీరు Sanmay garu mute చేసుకోండి సార్. Sanmay garu please. Okay. So don't look back. జరిగిపోయింది జరిగిపోద్దండి. జరిగిపోయిన దాని గురించి ఆలోచించుకుంటూ కూర్చుంటే మీరేమీ సాధించలేరు. You have to keep up your emotions. జరిగిపోయిన దాని గురించి జరిగిపోయిన జరిగినదే తలచితివా దైవం ఎందులకు, తలచినదే జరిగినదా శాంతి లేదు నీకు. చూడ ఎంత అద్భుతమైన వర్డ్ అండి. జరిగినదే తలచితివా దైవం ఎందుకు, దేవుడిని ఎవడు కొలుస్తా అండి అని మనం అనుకున్నది అనుకున్న అయిపోతా ఉంటే దేవుడు ఎందుకు. అలాగే తలచినదే జరిగినదా శాంతి లేదు నీకు అంటే నువ్వు జరిగిన దాన్నే తలుచుకుంటూ కూర్చుంటే మన శాంతి లేదు మై డియర్ ఫ్రెండ్. సో నువ్వు ఏది చేయాలో అది చేయి, ఫలితం నీకు వస్తుంది. జరిగిపోయిన దాని గురించి బాధపడుతూ ఏడ్చుకుంటూ కూర్చుంటే ఏమి లాభం లేదు. ఒకసారి బాంబేలో ఒక వెళ్తున్నాడండి, ఒక డ్రైవర్ని హైర్ చేసుకున్నాడు. వెళ్తున్నాడు, ఆయన వెళ్తుంటే ఏదో డౌట్ వచ్చి వెనకాల డ్రైవర్ని ఇట్లా కొట్టాడండి. ఇలా కొట్టంగానే డ్రైవర్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఓ అని చెప్పేసి తడబడ పడేసి గబగబ తీసుకెళ్లి ఆ చెట్టు గుద్దపోయేసి అంత కంగారు పడిపోయాడు. వెనకాల నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. ఆయన ఏదో అడుగుదాం డౌట్ అని చెప్పి ఇట్లా భుజం మీద తట్టాడు. భుజం మీద దాంట్లో ఆశ్చర్యం వేసింది. ఏంటయ్యా నువ్వు కొత్త నీ డ్రైవింగ్ లేదు సార్, ఐఎమ్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ 25 years ఇన్ డ్రైవింగ్ ఫీల్డ్. అమ్మా 25 years ఉన్నప్పుడు నీకు ఏంటి ప్రాబ్లం, ఎందుకు మరి అంత కంగారు పడ్డావు? నేను వ్యాన్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాను సార్ ఇన్నాళ్ళ నుంచి అన్నాడు. ఓకే, వ్యాన్ డ్రైవ్ చేస్తే ప్రాబ్లం, కార్కి వ్యాన్కి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏముంది, అందుకు వై ఆర్ యూ షోయింగ్ సో మచ్ టెన్షన్ వెన్ ఐ జస్ట్ టచ్ యువర్ బ్యాక్ సైడ్ అన్నాడు. లేదు సార్ మీరు ఏమన్నా చేయండి కానీ నా వెనకాల మాత్రం టచ్ చేయి సార్ అన్నాడు. అదేంటయ్యా నువ్వు 20 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నావు, డ్రైవింగ్ కెపాసిటీ ఉంది, వ్యాన్ కలిపితే నష్టం ఏముంది, వెనకాల మాత్రం తట్టద్దు అంటావు ఏంటంటే, సార్ నేను 20 సంవత్సరాల నుంచి మార్చి శవాల్ని మోసుకునేటువంటి వ్యాన్ నడిపాను సార్, గబుక్కుని వెనకాల తట్టేటప్పటికి శవం మీరు చేసి నన్ను తట్టిందేమో అనుకున్నాను అని చెప్పాను. అంటే he was not able to come out from that feeling. ఇంకా శవాలను మోస్తున్నాను అనుకున్నాడు టాక్సీ నడుపుతున్నా కూడా. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్? మీరు ఈ రోజు ఎక్కడ ఉన్నారో దాన్ని ఆస్వాదించండి, ఆనందించండి, ఈ రోజు ఎంజాయ్ చేయండి. నిన్నటి దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు. కారులో మనం వెళ్తుంటామండి, వెళ్తున్నప్పుడు దేర్ ఆర్ 2 things టు మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఒకటి సైడ్ మిర్రర్, ఒకటి ఎదురుగా కనబడే అద్దం. మనం 2 వైపులా గమనిస్తుంటాం. మీరు గమనించడం లేదో, పక్క అద్దం చూస్తుంటామో డ్రైవింగ్ చేస్తాం, అద్దం చూస్తున్నాం డ్రైవింగ్ చేస్తాం. ఎందుకు చేస్తామండి? ఈ పక్క కనిపించే అద్దం ఏంటండి, వెనకాల నుంచి మనకి ఏమొస్తున్నాయి, ఏవేమి మనకు వస్తున్నాయి, మన వెనకాల ఏమేమి ఉందని గమనించడానికి మాత్రమే. అంటే మీరు దీన్ని చూసుకుంటే వెనకాల ఏమొస్తుంది చూస్తే ముందే ఉన్న బుద్ధి పడేస్తారు, అయిపోయింది, లైఫ్ ఫినిష్. సో the things which you are viewing from back side with the side mirror is only to understand what is the back side, what is coming from the back side. But మీ జర్నీ మొత్తం కూడా మీ ముందున్న అద్దంలో మాత్రమే ప్రయాణం కొనసాగించాలి ఫ్రెండ్స్, నాట్ ఫ్రమ్ ద సైడ్ మిర్రర్. సో లైఫ్ కూడా అంతే. సైడ్ మిర్రర్ వెనకాల జరిగిన దాన్ని మీరు ఆలోచించండి, ఏమేమి అనుభవించాము, ఏమేమి పాఠాలు నేర్చుకున్నాం అన్నంత వరకే. కానీ మీ ఫ్యూచర్, మీ భవిష్యత్తు మాత్రమే, మీ ముందున్న అద్దంలో మాత్రమే మీ ప్రయాణం చేయాలి. ఆ వెనకాల దాని గురించి ఆలోచించుకుంటే జీవితంలో ప్రయాణం సాగించలేరు. నెక్స్ట్ ఇంకేం చేయాలి? ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సత్సాంగత్యము. ఒక్క విషయం చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇనుముకు తడి తగిలితే తుప్పు పడుతుంది, అదే ఇనుము కొలిమిలో కాలిస్తే మనకి ఎలా కావాలంటే అలా వంగుతుంది. am I right or not? yes sir. సో తడి తగిలింది, తుప్పటిపోయింది, అదే అగ్నిలో కాలింది, కొలిమిలో ఎటు కావాలంటే అటు వంగిపోయింది. అగ్ని అప్పటి వరకు నెమ్మదిగా మండుతుంది, ఎప్పుడైతే గాలి తోడైందో అది ఒక ఉద్రేకంగా ఎగిసి పడిపోతుంది. ప్రమిదిలో నూనె ఉన్నంత వరకే వెలుగుతుంది, నూనె అయిపోయిన వెంటనే ప్రమిద ఆరిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ బేసిక్ పాయింట్ ఏంటంటే, నువ్వు ఎవరితో మెలుగుతున్నావు, ఎవరితో సాంగత్యం చేస్తున్నావు, నీవు ఎవరి వెంట తిరుగుతున్నావు అనే దాని మీద
మీ యొక్క లైఫ్, మీ యొక్క ఎమోషన్స్ ఆధారపడి ఉంటాయి. నీ ఫ్రెండ్స్ అలాంటి వాళ్ళు చెప్పు, నువ్వు ఎలాంటి వాడివో చెప్తాను అంటారు పెద్దవాళ్ళు. ఇఫ్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈజ్ యువర్ క్యారెక్టర్. శకునిని నమ్ముకున్నటువంటి కౌరవులు సర్వనాశనం అయిపోయారు. కృష్ణుని నమ్ముకున్నటువంటి పాండవులు అఖండ దిగ్విజయాలు సాధించారు. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఎవరితో తిరుగుతున్నారు, ఎలా తిరుగుతున్నారు, ఎప్పుడు తిరుగుతున్నారు అనేటువంటిది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. సో కీప్ good things with you, good friends with you, good people with you, good thoughts with you, so that your mind will be very 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 clean. ఒక ఆయన నాలాగా ఒక 60 సంవత్సరాలు 50 సంవత్సరాలు ఉంటాయి అనుకోండి, 60 సంవత్సరాలు రోజు గుడికి వెళ్తున్నాడు. అక్కడ ప్రవచనాలు జరుగుతున్నాయి, రోజు వింటున్నాడు, ప్రతిరోజు వితౌట్ ఫెయిల్ వెళ్తాడు. ఇట్లా 2 నెలలు జరిగిపోయింది, 3 నెలలు జరిగిపోయింది, నిత్యం వెళ్తుంటాడు. అప్పుడప్పుడు అతనితో పాటు అతని పిల్లల్ని, ఫ్యామిలీని కూడా తీసుకెళ్తుంటాడు. బట్ రిమెంబర్, అతను చెవిటివాడు, అతనికి ఏమీ వినపడదు. ఓ 2 నెలల తర్వాత 3 నెలల తర్వాత ఈ ప్రవచనాలు చెప్పేటువంటి సిద్ధాంతి గారికి తెలిసింది ఆయన చెవిటివాడని. ఆశ్చర్యపోయాడు, ఇదేంటిది, చెవిటివాడు, ఏం వినపడిన వాడు ఎందుకు వస్తున్నాడు, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అని చెప్పేసి ఆయన దగ్గర అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక రోజు ప్రవచనం అయిన తర్వాత నెమ్మదిగా కూర్చొని, ఏంటి సార్ మీ ప్రాబ్లం, అంటే ఏంటి, ఎందుకు ఇట్లా, మీరు వాట్ ఈజ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ టు కమ్ హియర్, మీకు చెవుడు కదా, ఏం వినపడదు కదా, ఎలాగా మీరు ఎందుకు వస్తున్నారంటే ఆయన ఒకటే చెప్పాడంట, అయ్యా నాకు చెవుడు, నాకు వినపడదు, కానీ నేను ప్రతిరోజు 2 అవర్స్ ఈ గుళ్ళో, ఈ ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో మీ అందరి ఎంతో గొప్ప గొప్ప వ్యక్తుల మధ్య నేను గడుపుతున్నాను. నా చెవులు వినకపోయినా నా మనస్సు మొత్తం దీన్ని ఆస్వాదిస్తోంది. ఈ పవిత్రమైనటువంటి ఎంజాయ్మెంట్, ఈ పవిత్రమైన ప్లేస్ ని, ఈ పవిత్రమైన వాతావరణాన్ని నేను అనుభవిస్తున్నాను, ఆస్వాదిస్తున్నాను, ఆనందిస్తున్నాను. అంతేకాదు, నాతో పాటు నా పిల్లలు వస్తున్నారు, నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వస్తున్నారు. అప్పుడప్పుడు వాళ్ళందరూ మీరు చెప్పినటువంటి గొప్ప గొప్ప మాటలు వినడం వల్ల ఎన్నో గొప్ప విషయాలు తెలుసుకుని మా ఇల్లు ఎంతో ఆనందంగా, హ్యాపీగా ఉంటుంది సార్. నాకు వినపడిపోతే ఏంటి సార్, నా మనస్సు వింటోంది సార్ అన్నాడు. సో దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ సత్సాంగత్యము. మీరు తిరిగే మనుషులు ఎలా ఉన్నారో, మీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి, దాని మీదే మీ ఎమోషన్స్ ఆధారపడి ఉంటాయి. ఫ్రెండ్స్, మిమ్మల్ని నాశనం చేయాలన్నా మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళే, మిమ్మల్ని గ్రో చేయాలన్నా మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ వల్లే సాధ్యమవుతుంది. సో ప్లీజ్ కీప్ గుడ్ థింగ్స్ విత్ యూ, గుడ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ యూ, గుడ్ మూమెంట్స్ విత్ యూ. సో అప్పుడు డెఫినెట్ గా మీరు హ్యాపీగా ఉండడమే కాకుండా 10 మందిని హ్యాపీగా ఉంచగలుగుతారు. మీ లైఫ్ హ్యాపీగా వెళ్తుంది. యు ఆర్ కంప్లీట్లీ అవే ఫ్రమ్ ది ఎమోషన్స్. దెన్ కంట్రోల్ యువర్ యాంగ్రీ, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, కంట్రోల్ యువర్ యాంగ్రీ. నేను ఎంబీబీఎస్ చదివాను, పిహెచ్డీలు చేశాను, డాక్టరేట్లు చేశాను, సూపర్ లెవెల్లో ఉన్నాను, ఎండీలు 200 మందిని కంట్రోల్ చేస్తున్నాను, ఆ పొజిషన్లో ఉన్నాను, ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాను, అంత సాధించాను, ఇంత సాధించాను. నీకు కోపం ఉంటే అన్ని వేస్టే. దగ్గరికి కూడా ఎవరు నీ దగ్గరికి రానీరు. ఒక్క విషయం చెప్తాను సార్, ఆ బిస్తరిలో అన్ని వడ్డించాం, పప్పు, కూర, పచ్చడి, పెరుగు, పులుసు అన్ని వడ్డించాం. మంచి మంచి రకరకాల విందు భోజనం వడ్డించాం. సింపుల్ గా చెప్తాను, ఐఎమ్ సారీ టు సే దిస్. ఒక చిన్న ఎవరో తుమ్మడమో ఏదో జరిగి ఒక చిన్న ఉమ్ము ఒక పదార్థం మీద పడింది, ఒక పదార్థం మీద, కూర మీద, పప్పు మీద, ఏదో మీద పడింది. మనం ఏం చేస్తాం? ఆ కూర వరకు తీసేసి తింటామా, ఆ ఇస్తరి మొత్తం తీసేస్తామా? ప్లీజ్ టెల్ మీ. ఆ కూర వరకు తీసేసి తింటాం సార్. ఎవరమ్మా అది? విస్తర్ మొత్తం తీసేస్తాం సార్. విస్తర్ మొత్తం తీసేస్తాం సార్. అదే ఓకే. సో ఒక ఉమ్ము అంటే, ఒక ఉమ్ము కనుక మన ఇస్తరిలో పడినప్పుడు, అది ఒక కేవలం ఒక కూర మీద, పప్పు మీద పడినా కూడా నార్మల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే, వీ డోంట్ ఫీల్ హ్యాపీ టు ఈట్ దట్. సో మొత్తం విస్తరి తీసేసి అరే ఉమ్ము పడిందిరా పాపం, కొత్త విస్తరి వేయండి, మళ్ళీ అన్ని వడ్డిస్తారు. సో మీ దగ్గర టైం మేనేజ్మెంట్ ఉండేవండి, లీడర్షిప్ ఉండేవండి, 21 రోజులు వినండి, హాయిగా ఎంజాయ్ చేయండి, అన్ని చేయండి. మై డియర్ బ్రదర్స్, మీ దగ్గర కోపం ఉంటే ఎవ్వడు మీ దగ్గర రాడు. వడ్డించిన విస్తరిలో తుమ్ము పడితే మొత్తం విస్తరి ఎట్లా పైకి విసిరేస్తామో, మీ దగ్గర ఎన్ని గుడ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నా కూడా మీలో కోపం ఉంటే మీరు వడ్డించిన విస్తరిలో పడిన ఉమ్ము లాంటి వాళ్ళు మాత్రమే. సో డోంట్ బ్రింగ్ ద యాంగ్రీ to your life. Very very danger. Anger is very close to the word danger. If you add D to the anger,
యు ఆర్ ఇన్ డేంజర్. దట్ మీన్స్ యాంగర్ అంటే యు ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు డేంజర్. గుర్తుపెట్టుకోండి. మా యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు ఒక బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ చెప్తారు దీని గురించి. సూపర్ స్టోరీ, ఇది చాలా బాగుంటది. సుబ్బారావు గారు సార్, మన సుబ్బారావు కాదు, ఇది వేరే సుబ్బారావు గారు. సో సుబ్బారావు గారు ఆఫీస్కి వెళ్ళారు. ఆ రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళారు. ఆఫీస్కి వెళ్తే సరే తిట్టాడంట ఎవరు ఆఫీసరు, మన ఆ బాస్ తిట్టాడు ఆయన. నెక్స్ట్ డే ఏదో పెద్ద మీటింగ్ ఉంది. ఆ పెద్ద మీటింగ్ కోసం పెద్ద ప్రపోజల్ తయారు చేసి రేపు 10 గంటలకు మీటింగ్ అయ్యా, నాకు రేపు 12 గంటలకు మీటింగ్, మార్నింగ్ 10 గంటలకల్లా నాకు రెడీ అయిపోవాలని చెప్పేశాడు. ఈయన ఏమైపోయింది పాపం, కష్టపడ్డాడు, మంచి సిన్సియర్, గత 25 నుంచి వెరీ హార్డ్ వర్కరు, వెరీ సిన్సియరు, వెరీ లాయల్, అన్ని బ్రహ్మాండ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఆ రోజు 10 గంటలకి తయారు చేయమన్నాడు. పాపం అవలా బాస్ పిలిచాడు. అయిందా? అవలేదు సార్. విపరీతమైన కోపం వచ్చేసింది బాస్కి. ఏమైనా అని చెప్పాను నిన్న, ఏమైనా చెప్పలేదు, 25 years నుంచి నా దగ్గర పనిచేస్తున్నావు, నీకన్నా మంచి ఒక కుక్కని తీసుకొచ్చి నేను సర్వీస్ చేయించుకుంటే నా లైఫ్ బాగుండేది అని చెప్పేశాడు ఆవేశంలో. ఈయనకి కోపం వచ్చేసింది. కానీ బాస్ కదా, అదే వేరే వాళ్ళు అయితే వాయించి పడేసింటాడు. బాస్ కదా, ఏం అనలేం కదా. అందుకని దాన్ని ఆ కోపాన్ని తీసుకెళ్లి సూట్ కేసులో పెట్టేశాడు. సూట్ కేసు అంటే ఎక్కడండి, మనసులో పెట్టుకున్నాడు. ఆ మనసు అనే సూట్ కేసులో పెట్టేసుకున్నాడు. ఇది క్యారీ ఎక్కడికి, ఇంటికి వెళ్ళాడు. మంచి కోపంగా ఉన్నాడు బాస్ మీద. నన్ను 25 ఏళ్ళు పనిచేసాను, కష్టపడి ఇష్టం వచ్చినట్టు తిడుతున్నాడా, ఏమంటున్నాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు. మామూలుగా అయితే ఆ సుశీల్ గారు అంటే మిసెస్ గారు శుభ్రంగా చక్కగా మంచి ఫిల్టర్ కాఫీ తీసుకొచ్చి, అయ్యో పొద్దు నుంచి కష్టపడి వచ్చాడు పాపం అని ఫిల్టర్ కాఫీ తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది. సిప్ చేశాడు. పంచదార లేదు. మామూలుగా అయితే ఏమే సుశీల, పంచదార మర్చిపోతే ఎట్లాగమ్మా, పొద్దున్న నుంచి చేసి వచ్చాను కదా, పంచదార వేసేవచ్చు కదా అని అనేవాడు. ఇప్పుడు ఏం చేశాడు, సూట్ కేసు ఇప్పు చేయాలి కదా. మరి భార్య అంటే ఎవరైనా ఈజీ కదండి, ఈజీగా ఇప్పు తీసేయచ్చు కదా. నోట్లో పెట్టుకోకుండా ఏంటిది, ఏ కాఫీ, నాన్ సెన్స్ కాఫీ, కనీసం పంచదార వేయడం తెలియదు, 25 ఏళ్ళైంది పెళ్లి చేసుకుని, నీకన్నా కుక్కను పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుండేది అన్నాడు. అయిపోయింది, సూట్ కేసు ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ సూట్ కేసు ఎవరి దగ్గర ఉందండి, సుశీలమ్మ గారు మనసులో పెట్టుకున్నారు, దాచుకున్నారు సూట్ కేసు. ఓకే, సో ఈవిడ రైలిపోతుంది. 25 ఏళ్ళు కాపురం చేశాను, చాకరీ చేశాను, చేసి సంసారంగా చేశాను, చివరికి కుక్కని చేసుకుంటే బాగుండదు అంటాడు. దుర్మార్గం. లోపలండి, పైకి కాదు, సూట్ కేసు లోపలే ఉంది. ఇంకా ఎందుకు నా బతుకు వేస్ట్, మా నాన్న అనాలి, ఈయన కాదు, అన్నీ వస్తాయి. నాన్న, అమ్మ, తాత అందరూ వస్తారు. మా నాన్న అనాలి, బుద్ధి లేదు, ఈయనకి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు. అయిపోయింది. ఇప్పుడు సూట్ కేసు లోపల బాగా ఉందండి. సరే, మామూలు కొడుకు రాత్రి 9 గంటలకు వచ్చాడండి, సినిమాలు షికార్లు వేసుకుంటూ ఏళ్ళు వేసుకుంటూ వచ్చాడు. మామూలుగా అయితే నాన్న రా సుధాకర్, ఏం నాన్న 9 వరకు బయట తిరుగుతావో, నేర్చుకోరా, చదువుకోరా, పరీక్షలు వస్తున్నాయి కదా, కాళ్ళు కడుక్కురా, అన్నం పెడతాను. ఇది రొటీన్ డైలాగ్. కానీ ఇప్పుడు సూట్ కేసు ఉందిగా, అమ్మ ఆకలి అవుతుంది, అన్నం పెట్టవే. ఏంట్రా అన్నం పెట్టేది, బుద్ధి లేదా, 9:30 అయింది, స్టూపిడ్ రాస్కెల్ ఇడియట్, బుద్ధి లేదు, కుటుంబం అంటే గౌరవం లేదు, బాధ్యత లేదు, చదువు లేదు, సమయం లేదు, తిరుగుతున్న రోడ్ల మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు. నీకు అన్నం లేదు, ఎన్నం లేదు. వీడికి ఆశ్చర్యం. ఏమైంది, సూట్ కేసు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. ఎవరి దగ్గరికి, కొడుకు దగ్గరికి. సుధాకర్ గారు ఇప్పుడు ఆ సూట్ కేసు మోస్తున్నాడు. మామూలుగా రోజు అయితే వాళ్ళ చెల్లి వస్తుంది. వాళ్ళ చెల్లి వచ్చి, అన్నయ్య ఈ లెక్క రావట్లేదురా, కొంచెం చేసి పెట్టరా అని. మామూలుగా అయితే రోజు అయితే నాన్న కూర్చో, నేను చేసి పెడతాను నీకెందుకు అని చక్కగా ఆ లెక్క విమర్శ చెప్పేవాడు. ఇప్పుడు సూట్ కేసు ఉంది మనసులో, ఏం చేస్తాడు, ఏదో రోజు నా ప్రాణం తీసుకోవచ్చు, హోంవర్క్ చేసుకోలేవా, చేసుకోలేదు మానే, రోజు నా ప్రాణం తీస్తున్నావు. అయిపోయింది, సూట్ కేసు ఓపెన్ చేసాడు. సో ఇప్పుడు ఈ చిన్నపిల్ల పాపం ఆమె ఏం చేస్తుంది, ఇంకెవరు లేరు పెద్దవాళ్ళు సూట్ కేసు ఓపెన్ చేయడానికి. సో అక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో చాలా రోజుల నుంచి కుక్క ఉందండి. ఆ కుక్క చూసింది ఇది, అరే ఇది ఎవరిని కొట్టలేదు, ఏం చేస్తుంది, చిచి అందరికి అసలు లోపు అయిపోయాను నేను చిన్నదానని చెప్పేసి వెళ్ళి ఆ కుక్కని టాప్ అని ఒక తల్లిదండ్రులు. ఆ కుక్క ఇచ్చేసింది, కుయ్యో అమ్మనో అరుచుకుంటూ. ఈయన రావడం, ఈమెను తిట్టడం, మళ్ళీ ఆవిడొచ్చి ఈ కొడుకుని తిట్టడం, కొడుకు వచ్చి కూతురుని తిట్టడం, ఇవన్నీ జరిగినందువల్ల ఈ కూతురుని కాలుతో తన్నింది, దీనికి అందరి మూలం ఈయనే కదా అని చెప్పేసి ఆయన లకలక వెళ్ళి కాలు పట్టుకుని ఖర్చు పారేసింది. సో దాని కోపం కూడా అయిపోయింది. అంటే ఇక్కడ కోపం అనేది ఎంత ప్రమాదాలకి దారి తీస్తుంది అని చెప్పడానికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి కథ అండి. ఆయనకి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. సూపర్ స్టోరీ అండి. అంటే ఏంటంటే కోపం మనతో ఆగిపోదు, ఇట్స్ కంటేజియస్, స్ప్రెడ్ అవుతుంది 10 మందికి. కోపంలో ఉన్నటువంటి ఏంటంటే
అది కోపం అనేది ఒక తుఫాన్ లాంటిది. దాని వల్ల జరిగేటువంటి నష్టం కేవలం అది తగ్గిన తర్వాత మాత్రమే తెలుస్తుంది. కోపం మన దగ్గర ఉన్నంతసేపు ఆ కోపం విలువ మనకి తెలియదు. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద పీపుల్, కోపం అనేది దగ్గరికి రానియద్దు. కోపము తుఫాన్ ఒక్కటే కాబట్టి దాని నష్టం కోపం తగ్గితే కానీ తెలియదు. కాబట్టి క్రోధాద్భవతి సన్మోహ, సన్మోహాన్ స్మృతి విభ్రమ, శృతి భ్రంశ బుద్ధి నాశిన, బుద్ధి నాశాత్ ప్రణశ్యతి అన్నాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భగవంతుడు. అంటే క్రోధం వల్ల ఆవేశం వస్తుంది, ఆవేశం వల్ల ఆలోచన నశించిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఆలోచన నశిస్తుందో బుద్ధి వినాశనం అయిపోతుంది. బుద్ధి వినాశనం అయితే మనిషే పతనం అయిపోతాడు. సో యాంగ్రీ ఈజ్ ద మోస్ట్ డేంజర్ ఎమోషన్. కాబట్టి దాన్ని దయచేసి దగ్గరికి రానివ్వకండి. ఈ రకంగా చెప్పాలంటే రోజులు చెప్పొచ్చండి. ఎన్నో ఉదాహరణలు, ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. బట్ అల్టిమేట్లీ యాజ్ యూ కీప్ యువర్ బ్రెయిన్ క్లీన్, యాజ్ యూ కీప్ యువర్ బ్రెయిన్ నీట్, యాజ్ యూ కీప్ యువర్ గుడ్ పీపుల్ విత్ యూ, మంచి 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 మనం ఎంత మంచి కోరుకుంటామో, ఎంత మంచి చేయాలనుకుంటామో, ఎంత మంచి మిత్రులతో సంగమిస్తామో, ఎంత మంచి వాతావరణాన్ని మనం క్లియర్ చేసుకుంటామో అంత ఎమోషనల్ ఫ్రీగా మనం లైఫ్ స్పెండ్ చేయవచ్చు. సో డోంట్ క్రీప్ అన్నెసరీ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్. సో ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ బ్యాడ్ ఎలిమెంట్స్, ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్. భగవంతుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి అద్భుతమైన జీవితం ఆస్వాదించడానికి మాత్రమే. పుట్టింది ఎందుకు ఏడిపిస్తారంటే, అరే ఏడుపు అనేది ఒక జీవితంలో ఉంటుందిరా, ఆ ఏడుపు నీ దగ్గరికి రాకుండా నవ్వుతూ ఆనందంగా ఆస్వాదిస్తూ నీ లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేయడానికి చెప్పడమే ఏడిపించడంలో ఉద్దేశము. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ జీవితం ఏడవడానికి కాదు, నవ్వడానికి, నవ్వించడానికి, 10 మందిని సంతోషంగా ఉంచడానికి. ప్లీజ్ కీప్ అవే ఫ్రమ్ ద ఎమోషన్స్, ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ వెంకటేశ్వర గారు ఉన్నారండి? సార్ అద్భుతం సార్. ఒకసారి షేర్ స్క్రీన్ ఇస్తారా? ఒకసారి షేర్ స్క్రీన్ ఇస్తారా? అలాగే ఇస్తాను. ఒకసారి ఏం కర్మ, మొత్తం హోస్ట్ చేస్తాను అన్నాను మీకు. ఒక్క నిమిషం చిన్న వీడియో ఉంది. అలాగే చూడండి, మీకు హోస్ట్ ఇచ్చాను. యా ఈ వీడియో చూడండి సార్. మనిషి కోపం ఏ విధంగా మనల్ని మారుస్తుంది అనేటానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి. ఆయన చాలా చదువుకున్నవాడు, ఎంతో ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. ప్రతి ఎమోషన్ ని మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సార్. అయిపోయింది, ఒక్కొక్క నిమిషానికి తగ్గిపోతుంది. అది సో మనిషి కోపం అనేటువంటిది ఆవహించిన నాడు నేను ఎవరిని, ఏంటి, నా స్థితి ఏంటి, నేను ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నాననేటువంటిది మనకి గుర్తురాదు. ఏ పని చేయడానికైనా. అందుకే ఆత్మహత్య చేసుకునే టైంలో వాళ్ళకి అది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది. దట్స్ వై దే డూ దట్. ఒక్క నిమిషం ఆలోచిస్తేనే దానిలో ఉన్నటువంటి తప్పు ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. సో ఫ్రెండ్స్, దయచేసి కోపాన్ని మాత్రం దగ్గరికి తీసుకురాకండి.
ప్రేమతో లాలించండి, ప్రేమించండి, ప్రేమిస్తూ బ్రతకండి. వెరీ గుడ్. సో ఎమోషన్ అనేది చాలా, మనం దాన్ని ఎంత హ్యాపీగా పాజిటివ్గా ఉపయోగించుకుంటే మన జీవితం అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది, ఎంత నెగిటివ్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మన జీవితం అంత అధ్వాన్నంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ఎమోషన్ అనేటువంటి వర్డ్ని చాలా జాగ్రత్తగా యూజ్ చేసుకుంటూ ప్రతి ఎమోషన్ని పాజిటివ్గా మలుచుకుంటూ మీ యొక్క జీవితాన్ని అందమైనటువంటి పువ్వులాగా, తామర పువ్వులాగా, పండు వెన్నెలలాగా, ఎగిరి లేచే కెరటంలాగా ప్రతి క్షణం సక్సెస్తో ఆస్వాదిస్తారని, ఆనందిస్తారని కోరుకుంటూ ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ దిస్ ఈజ్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్. ఆర్వీఆర్ గారు. అద్భుతం అండి, అద్భుతం, సూపర్. పూర్వకాలంలో జంధ్యాల రాజేంద్ర ప్రసాద్ సినిమా తీస్తే చక్కగా నవ్వుకుంటే ఎంత అద్భుతంగా ఎంజాయ్ చేస్తాం, అట్లా ఉంది సార్ మీరు మొత్తం ట్రైనింగ్ అంతా కూడా. సూపర్, వెల్కమ్. ఎక్సలెంట్. మన పూర్వకాలపు స్టోరీల్ని, ఇప్పుడున్న సమకాలీన స్టోరీల్ని, కాంటెంపరీస్ అన్నిటిని కలిపి ఎమోషన్స్ ని ఏ విధంగా పండించాలి, ఏ విధంగా వాటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలనేది అద్భుతంగా చెప్పారు. సూపర్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. డౌట్స్ అడగండి సార్, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు క్లియర్ డౌట్స్. వాసు గారు చాలా అద్భుతంగా చెప్పారండి. కోపం గురించి బాగా మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. అలాగే భగవద్గీత శ్లోకం కూడా చాలా ఆకట్టుకుంది. ఎక్సలెంట్ సార్, యాజ్ యూజువల్. వండర్ఫుల్. ఎక్సలెంట్ సార్. యాక్చువల్లీ టుడే చిన్నవాడు ఎమోషన్ అంటే చాలా చిన్నవాడు, కానీ లోతు సబ్జెక్ట్ వెళ్ళి తీసుకుంటే ఎంతో ఎంతో నేర్చుకున్నాం సార్. ఒక చిన్నవాడు చాలా బాగుంది. ఆచరించండి సార్, వినేసి వదిలేయద్దు, ఇంప్లిమెంట్. సో యాక్షన్. సి ఐడియా వితౌట్ యాక్షన్ హ్యాస్ నో యూస్. సో దయచేసి ఆచరణలో పెట్టండి. తప్పకుండా సార్. డౌట్స్ ఏదైనా ఉంటే అడగండి, డౌట్స్ ఏదైనా ఉంటే అడగండి. 9 అయిపోయింది. హ్యాపీ ఈవినింగ్ సార్. థ్యాంక్ యూ మా మణిమాల్ గారు, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను సార్. సార్ ఒక మాట చెప్తాను సార్. యాక్చువల్లీ నాకు 1 or 2 ఫీవర్ వస్తుంది, కానీ మీ సెషన్